प्रदीप दादा त्रिमंत्र बोलिए, बाढ़ को फॉलो करेगा। जय सच्चिदानंद प्रदीप दादा। जय सच्चिदानंद प्रदीप दादा। जय सच्चिदानंद। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वैसायाणम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोए सवसाहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचमुखारो, सर्वपावपणासनो, सर्वपावपणासनो, मंगलाणं च सर्वेषीं, मंगलाणं च सर्वेषां, पद्मं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। प्रदीप दादा। डेली प्रेयर पिताक्षी बाप। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपने हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी, मैं कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी मिस ना हो, ऐसी आप हमें शक्ति दे। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग जीव मात्र के परोपकार यानी कि सेवा करने में ही उपयोग हो, जो श्रेष्ठ बड़ा मानव धर्म है। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग जीव मात्र के सेवा करने में ही यूज हो, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। जय सच्चिदानंद, वेरी गुड। नवनीति दीदी स्टडी प्रेयर। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधा या अतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि मेरे डर से रूप के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी परम कृपा आप करना। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। जागृति दादा भगवान। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, मुझे हे दादा, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी हैं कच्चे, फिर भी हैं कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। वेरी गुड। हाँ तो प्रदीप दादा ये थोड़ा उन लोग का एक्सपीरियंस सुनेगा। आज डिस्ट्रैक्शन हेल्थ में और किधर दूसरा हुआ वो बताना, और सिंसियरिटी हुआ कि नहीं हेल्थ में। तकसीबा। जय सच्चिदानंद। आज मुझे हेल्थ में और स्टडी में डिस्ट्रक्शन नहीं आया था, लेकिन दादा भगवान के ज्ञान में डिस्ट्रक्शन आ गया था, क्योंकि जब मैं नवकलम रीड कर रही थी तब मेरा ध्यान कहीं और चला गया था, टीवी में। ओके। जागृति। जैसे आनंद, हमें हेल्थ में डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ था। और आपको कलम नंबर 2 आ गई? हाँ, हाँ बोलिए बोलिए।
हे दादा भगवान, मुझे किसी भी देहधारी धर्म का किंचित मात्र भी दुख प्रमाण न दुभाया जाए या दुभाने के प्रति अनुमोदना न की जाए, ऐसी शक्ति दीजिए। मुझे किसी भी देहधारी मुझे किसी भी प्रमाण का मुझे किसी भी Okay, no, it's okay. Monica Didi, column number 2. જય સચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર બી પરમાન ના દુબે, ના દુબાય, દુબાના પ્રતિ ના અનુદાય, એસી પરમ શક્તિ દો. મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર બી પરમાન ના દુબે, એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન, સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ દો. Very good. जागृति ऐसे बोलने का ओके पक्का करो. फिर दीदी. जय सचिदानंद. आज मुझे हेल्थ में डिस्ट्रैक्शन हो गया था. मैं आज 6:15 को उठी थी और मुझसे साइकिलिंग भी नहीं हो पाई थी और स्टडी के वक्त भी मुझे डिस्ट्रैक्शन हो गया था. जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो मेरा फ्रेंड का कॉल आ गया था तो मैंने वो उठा लिया था. तो आप फ्रेंड का कॉल आता है स्टडी करते तो मोबाइल साथ में क्यों रखते हैं? फोन मेरे पास नहीं होता, मम्मी के पास होता है. तो मम्मी ने कहा कि तुम्हारी फ्रेंड का कॉल है तो उठा लो, क्योंकि हमारी स्कूल में कंपटीशन है ना. तो वो कह रही थी कि क्या तुम पार्ट लेने वाली हो. तो मैंने कहा अभी कंफर्म नहीं है. और अभी तक मेरे एक टीचर थे जिनका मुझसे अभाव हो जाता था, तो आज हुआ था पर बहुत कम हुआ था. और आज मैंने अपने मन में सॉरी कह दिया था कि मुझसे ऐसे अभाव ना हो. अभी से मम्मी को बोलने का इम्पोर्टेंट कॉल ही हमको करने का, अभी स्टडी में डिस्टर्ब मत करने का. हाँ. ये तो थोड़ा ये अपना मोदी जी का फोन तो नहीं आया था ना? नहीं. तो प्रहर. जय सच्चिदानंद. आज मुझे हेल्थ में डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ था और आज मैंने त्रिमंत्र 10 बार किए थे. वेरी गुड. और अभी आप मम्मी के साथ ठीक हो गया सब? हाँ. वेरी गुड. विधि दीदी. हाँ जय सच्चिदानंद. आज मुझे हेल्थ में डिस्ट्रैक्शन नहीं आया था, पर आज दादा भगवान के ज्ञान में डिस्ट्रैक्शन आया था. जब मैं सत्साधन कर रही थी तब सामने वाले आंटी आए थे. कौन आए थे? हमारे नेबर आए थे मेरे से पूछने कुछ काम है तो बोलो ऐसा. मोनिका दीदी. हाँ, आज मुझे स्टडी में डिस्ट्रैक्शन हुआ था क्योंकि आज हमारे घर मेहमान आए थे, तो उसके साथ बेबी भी आया हुआ था. तो 2 घंटा तो हो गया, पर मुझे 3 घंटे का गोल था पढ़ने का, पर मैं उसके साथ खेलने लग गई. और आज मेरे हेल्थ में भी डिस्ट्रैक्शन हुआ था. आज खाने खाने के वक्त करिश्मा ने पानी दोन मांगा था. मैंने खुद पी कर दिया तो उसे गुस्सा आ गया, तुम पहले मुझे दो, तुम मत पियो, ऐसे कहकर. तो मुझे उसमें अभाव भी हो गया थोड़ा. करिश्मा क्या करती है आप? आज मैंने किसी की मदद नहीं की थी. त्रिमंत्र ने 10 टाइम्स की थी, नौकरम मैंने एक बार की थी. ओके. आप जब नमो हरिहंतम बोलते तो किसको आप कौन बेचते हो? ये 3 दिन से मोनिका उसको कुछ पढ़ाओ. 3 दिन से सेम क्वेश्चन आता है, पर वो ध्यान नहीं देती है, तो इसलिए वो गुस्सा करती है उल्टा मुझ पर ही, तो मैं उसे कुछ सिखाती ही नहीं हूँ. और जब गुस्सा करते हैं तो दीपक दादी को फोन करते, तुरंत दीपक दादी को फोन कर देना. ओके. खुशी दीदी. हाँ जय सच्चिदानंद. आज मुझे हेल्थ में डिस्ट्रैक्शन हो गया था. मुझे आज स्कूल था और मैंने मेरे बैग सही से प्रिपेयर नहीं किया. मैंने अलार्म लगाया था 6 o'clock का,
पर मैं उसे ऑफ करके फिर से सो गई। फिर दीदी ने मुझे 7 o'clock को जगाया, इसलिए डिस्ट्रैक्शन हो गया। ओके, कोई खाने की बात नहीं करता है, सब टेस्ट आते हैं कि नहीं खाने में, हो तो कोई नहीं बताया। अन्नी दीदी, जय सच्चिदानंद। आज मैं हेल्थ में तो डिस्ट्रक्शन नहीं आया था, पर स्टडी में और दादा के ज्ञान में आया था। क्या आया था, बोलो बोलो। क्योंकि आज मैंने मम्मी का हम दुभाया था। ओ, मम्मी के साथ क्या हो गया? मम्मी ने 2-4 दिन पहले ये कहा था कि हमारे नजीक में एक मॉल है, वहाँ सब चीज अच्छी मिलती है। तो मम्मी ने कहा था कि हम चलेंगे, पर 2-3 दिन से फ्री नहीं थे। तो आज मैंने कहा मैं भी फ्री हूँ और मम्मी भी फ्री है, तो हम चलते हैं। तो मम्मी ने मना किया, तो आवाज थोड़ी ऊंची हो गई और मैंने कहा जब नहीं ले जाना था तो बताया ही, क्योंकि यहाँ पे अच्छी चीज मिलती है। वेरी गुड। और that's normal discussion at home. रुद्रा, हाँ, मुझे आज स्टडी में डिस्ट्रैक्शन हो गया था ट्यूशन में। बोलो बोलो, क्या क्यों क्या हुआ था? वो मन में ऐसा आ रहा था कि अभी मैथ्स करते हैं, क्योंकि वहां पर हम पीएस कर रहे माही थे दीदी, ना, तो ऐसा करते चलो मैथ्स करते हैं। ओके ऐसा माही हो दीदी, रहा था। जय सच्चिदानंद। आज मुझे सब में डिस्ट्रैक्शन हो गया था, क्योंकि आज मेरा डेंटल ट्रीटमेंट था। तो मुझे पूरे दिन दांत में बहुत पेन रह रहा था, तो ये मेरा किसका ध्यान आवाज? बस उसी में था। ओके, अब कैन यू रिपीट? हमने सुना ही नहीं दिया, कुछ आवाज आती थी। जय सच्चिदानंद। आज तीनों चीज में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो गया था मुझे, क्योंकि आज मेरा डेंटल ट्रीटमेंट था। तो मुझे आज दांत में बहुत पेन हो रहा था, तो मेरा पूरा ध्यान उसमें ही था। अच्छा, उसका ध्यान उसमें था। ओके, दरअसल हाँ, जय सच्चिदानंद। मुझे आज स्टडी में डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ था, और मुझे आज हेल्थ में डिस्ट्रक्शन हो गया था। अब बोलो क्या हुआ था? हाँ, आज मुझे खाने में 2 टेस्ट ही आए थे, 6 टेस्ट नहीं आए थे। और मम्मी को पूछा क्या आप मिस किया? हाँ मम्मी को पूछने का क्या मिस किया आपने? ओके कश्यप भाई। हाँ, जय सच्चिदानंद, मुझको आज डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ था। इसे कुछ अच्छा हुआ, दिन अच्छा था टोटल? हाँ, अच्छा गया। हाँ, अपूर्वा दीदी, जय सच्चिदानंद। मुझे आज पढ़ाई में डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ था। मैं 10 टाइम्स रति मंत्र बोली थी और और आप 5 और आपने डिस्ट्रैक्शन तो हुआ था, रिपोर्ट तो नहीं भेजा? वो डिस्ट्रैक्शन नहीं रिपोर्ट भेजना मैं भूल जाती हूँ। भूल जाते? तो खाने का भूल जाते हैं आप? नहीं, क्यों? वो याद आता है। दादा इम्पोर्टेंट है कि खाना इम्पोर्टेंट है? दोनों। नो, खाना इम्पोर्टेंट। परमार खुशी, जय सच्चिदानंद। आज मुझे स्टडी में डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ था और हेल्थ में थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया था, क्योंकि मैं आज आधा घंटा लेट हो चुकी थी। और आपने भी रिपोर्ट नहीं भेजा, तो डिस्टर्बेंस नहीं होता है? होता है। और दादा का कोई बड़ा डिस्ट्रक्शन नहीं होता है? प्रिया, क्या? हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने हेल्थ और में डिस्ट्रैक्शन हुआ था। हेल्थ में आज मम्मी ने छोले पूरी बनाया था, थोड़ा मुंह बिगड़ गया था, क्योंकि पहले मुझको लगा कि मुझको नहीं पसंद है, पर फिर पसंद आ गया। और स्टडी में मुझको बीच में खाना याद आ गया था। ओके। दरअसल आप 12 बजे सोए थे, क्या करते थे आप? मेरी एग्जाम्स आ रही थी, इसलिए मैं लर्निंग कर रहा था। तो अभी तो ये आपका पुत्र ने क्या बोला था, एग्जाम आती है तो मोर जागने का है कि कम जागने का होता है? कम। दरअसल हाँ, आप तो पुत्र ने सब क्या बोला है एग्जाम के पहले? जल्दी सो जाने का और जल्दी उठने का। हाँ, तो अब क्या हो गया? तो जरा वो अपना टाइम टेबल अच्छी तरह से देखो।
अभी ठंडी चल रही इसलिए सुबह नींद नहीं उठती है। ओके दीपक दादा। यस, पहले तो रेगुलर पढ़ते नहीं है आप दर्शन? हाँ पढ़ता हूँ ना। फिर ओवर टाइम करने की क्या जरूरत पड़ गई? मतलब सुबह से शाम जो करना आता है वो करता हूँ और फिर रात तक मैं रिवीजन करता हूँ। बात सही है, लेकिन एग्जाम के टाइम में जब आप कम सोते हैं तो एग्जाम के हॉल में कुछ भी हो सकता है। हाँ। वो अच्छे से आराम करके जाना होता है, तो ये ध्यान रखो। और दूसरा, कौन सा टेस्ट नहीं आया आज? आज एग्जाम्स नहीं है, 16 से स्टार्ट हो रही है इसलिए। अरे कौन सा टेस्ट? आपने बोला ना 6 टेस्ट अच्छा। नहीं आया था। हाँ, एक मीठा आया था और एक खारा आया था। बस 2 ही था? हाँ। तीखा नहीं था? नहीं। क्यों, क्या खाया था? मैंने आज मम्मी ने जो स्वीट्स बनाई थी वो खाई थी इसलिए उसमें मीठा आया था, और खारा में मम्मी ने नींबू शरबत बना दिया था तो उसमें जरा खारा लग गया। तो लेकिन उसमें खट्टा नहीं आता है ना? खट्टा भी आता है। फिर हाँ। ये ऑब्जर्व करना है हमें। हाँ बेटे, तो ये अच्छा रहेगा। अभी से आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ना तो। हाँ। और टीचर के ऊपर अभाव क्यों हुआ था हीर? टीचर के ऊपर अभाव इसलिए होता था क्योंकि वो टीचर हमेशा मुझे ही डांटते रहते थे, या फिर मुझे ऐसा एक बार लग गया था कि वो पार्शियलिटी कर रहे थे क्योंकि उनकी एक फेवरेट स्टूडेंट भी है। पर जब मैंने मम्मी को ये बात कहा तो मम्मी कहा कि तुम टीचर में शुद्धात्मा क्यों नहीं देखती जब दूसरी सभी चीजों में देखती हो तो। ठीक है, टीचर में शुद्धात्मा नहीं है तो कैसे देखेंगे? नहीं, हमेशा टीचर है ना कि हम मुझे ही डांटते रहते तो मुझे गुस्सा आ जाता कि क्या टीचर हमेशा मुझे डांटते, दूसरे स्टूडेंट नहीं मिलते डांटने के लिए। तो जिनको डांट पड़ती है वो सुधरते कि बिगड़ते हैं? सुधरते हैं। फिर तो अच्छा है ना, टीचर को ऐसा अंदर से बोल देने का, टीचर आज तो मुझे डांटना ही बराबर से। समझ गए? ऐसे ऐसे पॉजिटिव लेंगे ना तो ये जो बातें आती है जो हमारे अंदर नेगेटिव चलती है वो हमारा अंदर सब हिला देती है। और टीचर के प्रति जब अभाव होता है तो वो सब्जेक्ट आपको समझने में तकलीफ पड़ ही जाएगी। हाँ, ऐसा ही हुआ था एग्जाम्स में। जब मैं करने गई थी ना तो पेपर में थोड़े कम मार्क्स आ गए थे। देखो समझिए ना, अभी हमें हमारी गलती को ढूंढना है हमें, क्योंकि गलती होती है लेकिन अगर हम ढूंढेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो वो सुधरती नहीं है। गलतियां होती है लेकिन हम भी जागृत है ना, तो ये ध्यान रखना है। वेरी गुड, लेकिन आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है, तो ये ऐसा रखना है। हाँ। समझिए। और फिर ये अपूर्वा, जय सच्चिदानंद। आप बड़ी आसानी से भूल जाती है ना रिपोर्ट लिखने का। वो होमवर्क ज्यादा होता है ना इसीलिए भूल जाती हूँ। वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा, प्रॉब्लम यानी, लेकिन हमें क्या करना है, किसी को बोल देने का मुझे याद दिलाना। ऐसा नहीं, जो अलार्म रखते हैं ना, वो किसी ने अलार्म रखा था ना, वो बंद करके सो गई चेन्नई। तो हमें जैसे अलार्म रखते हैं ना उसी तरह से किसी को बोल देना है कि मुझे रिपोर्ट लिखना है तो मुझे याद दिलाना। तो बार बार आके रिपोर्ट लिखा। आप समझ गए? हाँ समझ। ऐसा है ना, हमें नहीं करना है ऐसा तो होता ही नहीं है, लेकिन हमारे ध्यान के बाहर चले जाता है। इसीलिए दिन में जो करना है ना वो टाइम टेबल में लिख के रखो। वो जब हो गया कि आपने ये एक्टिविटी कर दी तो टिक कर दो यस। हाँ। तो फिर वो मिस होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। समझ गए? हाँ। जय सच्चिदानंद। विजय जी आपका क्वेश्चन है कि तो पहला प्रदीप दादा को बोलेगा, बाद में प्रदीप दादा 2 क्वेश्चन लेंगे। प्रदीप दादा। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आप सबका ऑब्जर्वेशन अच्छा है,
सब चीज बता देते हो, सबसे अच्छी बात है, लेकिन उनके पीछे हमें क्या करना चाहिए? जैसे कि हम गिर गए तो क्या करना चाहिए? रास्ते में हम चलते हैं, चलते चलते किसी का धक्का लगा और हम गिर गए तो फिर बाद में क्या करना चाहिए? खड़े होके आप हमें फिर से वापस चलना चाहिए। उठना चाहिए। खड़े होके आगे चलना चाहिए, बराबर है? बराबर ना? तो हाँ। इसी तरह मैं मानता हूं कि आप सब पुरुषार्थ करते ही होंगे, लेकिन हमारा प्रोग्रेस वहां पर है। 100% जो प्रोग्रेस करना है, गलतियों से छूटना है, तो हमें जब भी कुछ गलती दिखे उस समय अगर आप प्रतिक्रमण नहीं कर सकते हो, निश्चय नहीं कर सकते हो, शक्ति नहीं मांग सकते हो, तो कोई बात नहीं। लेकिन जब आपको एक बार पता चल गया कि आज के दिन में मेरी ये गलती हो गई, हेल्थ के बारे में, स्टडी के बारे में, मम्मी के साथ, खाने में, टीचर के साथ, तो हमें जब भी उस समय तय करना चाहिए कि भाई ये गलती से मुझे छूटना है, बराबर? तो फिर जब भी आपको प्रॉपर फ्री समय मिले, और तो सबको मिलता है ना, कुदरत सबको फ्री समय देती है ना, हाँ। तो हमें फ्री समय का कैसे यूज करना चाहिए वो दादा भगवान हमें बताते थे। कि वो ऐसा बताते थे कि अगर आप 1 घंटे तक डिसाइड किया कि मुझे आज्ञा में रहना है, 1 घंटे के बाद आपको अगर पता चला कि 10 मिनट आज्ञा में रहा, फिर बाद में यहाँ चूक गया, फिर आपको जब भी टाइम मिले तब जहाँ से स्टार्ट किया था वहां तक देख लेना चाहिए क्या क्या मैं मिसिंग हो गई आज्ञा में, फिर वहां प्रतिक्रमण करके शक्ति मांग के आगे बढ़ने का। तो हमारा पुरुषार्थ तो चालू ही है, लेकिन दादा भगवान का जो विजन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो विजन मेरे लिए भी जरूरी है। तो मम्मी हो, स्टडी हो, कोई भी हो, लेकिन हमें पता चल गया कि भाई ये मिस्टेक हो रही है अथवा हो गई, तो उस मिस्टेक से छूटने के लिए हमारा निश्चय, प्रायश्चित और शक्ति मांगना बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है? हाँ। हाँ। जैसे हमारे पास इरेजर होता है, अभी तो आप लोगों का पता नहीं है कि कैसे एग्जाम में लिखा जाता है, क्या कैसे टेस्ट देते हो आप लोग, लेकिन हमारे समय में तो क्या पेंसिल का यूज होता था। फर्स्ट स्टैंडर्ड से स्टार्ट होता था तो 5 तक पेंसिल यूज करने की होती थी, तो उस समय हमारा इरेजर रखना पड़ता था। फिर जब इंक पेन आया तभी उसी समय इंक का इरेजर आता था। तो जहां भी हमारी गलती होती है तो हम उसको इरेज करके हम उसको सुधार देते थे। तो इसी तरह हमारे जीवन में भी ये कुछ भी छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है, तो हमें उसको इरेज करने की जरूरत है, और आप करते ही होंगे ऐसा मैं मानता हूँ, बराबर है? आप लोग करते हो? हाँ नहीं करते करते तो मुझे मत बताना, मुझे बताने की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ आपको हर चीज अपने अंदर में चाहिए, अपने हार्ट में चाहिए। कहाँ चाहिए? हार्ट में। हाँ, मम्मी का आम दुबाया, कोई बात नहीं, अभी मुझे गलती नहीं करनी है, हे दादा भगवान मुझे शक्ति दो, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे इस वीकनेस से छूटना है, इस गलती से मुझे मुक्त होना है। ये कितने टाइम लग सकता है इसमें? थोड़ा ही। अगर दूसरा एक बताया आपने कि मैं, मम्मी ने बताया कि यहाँ अच्छी चीज मिलती है, हम 2 दिन बाद जाएंगे, टाइम मिलेंगे तब जाएंगे, तो किसी ने हमारे लिए अच्छी बात बोली, तो शायद कोई कोई वजह हुई कि उन्होंने ये फुलफिल नहीं कर पाए, तो हमें उससे उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? अच्छे से। अच्छा व्यवहार। अपने को सोचना चाहिए कि आज उन्होंने ना बोला तो जरूर कुछ कारण होगा, शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो होगा ही, कोई बात नहीं। अपने को कैसे, ओके डोंट वरी,
आप जब भी बोलोगे तो फिर जाएंगे अपने। हम मन वचन काया से कैसे सुख दे सकते हैं, उसमें कोई मेहनत की बात नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है। क्या है? अंडरस्टैंडिंग। हम जितना समझते जाएंगे कि अगर मेरे से भी कुछ ऐसा हुआ, अगर जो मुझे कोई ऐसा बोलेगा तो फिर लगेगा ना कि दोबारा उनको बोलने का ही नहीं, मेरे इधर अच्छी चीज मिलती है और लेके जाऊंगे, अपने जाएंगे। उनको नेगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। हो सकता है। हाँ, हर जगह पे दादा ने बोला कि हम जिसके साथ भी व्यवहार करते हैं, अगर हो जाता भी है तो वो व्यवहार हमारे खुद के अंदर झांकने की जरूरत है। मैं अगर किसी के साथ गुस्सा करता हूँ या किसी को किसी ने कुछ बोला और दुखदायक मेरी वाणी निकलती है, या किसी के प्रति अभाव करता हूँ, खाने के टाइम पे कुछ गलती होती है, ये क्या मुझे शोभा देती है? क्या ये व्यवहार देखने से सामने वाले को सुख होगा क्या? नहीं। अगर दादा भगवान उधर बैठे होंगे तो क्या वो मेरे पर खुश हो जाते क्या? नहीं। ये हमें सोचना है, ये हमें अंदर से समझ जितनी डेवलप होती जाएगी तो हमारी जो कमजोरियां है वो आसानी से निकलती जाएगी। क्यों निकलती जाएगी? क्योंकि शक्ति और भगवान हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं। लेकिन हमें सिर्फ बाय हार्ट ये डिसाइड करने की जरूरत है, और आप लोगों ने किया है, लेकिन फिर भी डरने की जरूरत नहीं। लेकिन हर बार हमें दादा ने बोला जितनी बार आप गिरो इतनी बार आप तय करो कि इस गलती से छूटना है। दादा मुझे सको, लेकिन ये बाय हार्ट करने का है। कैसा है? बाय हार्ट। आप काम लगेगा। देखो, दादा भगवान की हर बात में उन्होंने पारिणामिक दृष्टि दी है। क्या दृष्टि दी है? पारिणामिक मतलब हर चीज का। आप लोगों के पास तो आज के जमाने में इतनी बुद्धि और शक्ति है। जैसे वो अभी एक ने बताया ना, नाम तो मुझे याद नहीं है, कि दूसरे को टीचर नहीं डांटती है, मुझे क्यों डांटती है, वो सब अपने को मन में होता है। तो ये बुद्धि कितनी चलती है, ये बुद्धि का प्रकाश हर चीज दिखाती है, हमें दिखाती है ना? दिखाती है। हाँ, तो इस बुद्धि को हमें पॉजिटिव कन्वर्ट करने की जरूरत है। जैसे दीपक आनंद जी ने आपको बताया, वैसे हम विधि करना भूल जाते हैं, हम ये करना, तो हमें ये समझने की जरूरत है कि पढ़ाई में क्यों अपने गलती करते हैं, खाने में क्यों ये होता है, ये किसको नुकसान है और क्या जरूरत है, ये कौन है अंदर जो मुझे गलती कराता है। बाहर से लोग करवाता है कि अंदर से करवाता है? अंदर से। अंदर से। गलती बाहर पड़ी है कि अंदर पड़ी है? अंदर। तो हमें दादा को ये प्रार्थना करनी होगी कि दादा ये मन वचन काया के अंदर ऐसी ऐसी गलतियां पड़ी है जिससे मुझे बहुत नुकसान हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे इस गलतियों से छूटना है। और दूसरा, खुद की गलती दिखी और समझ में आया, वो किसको कहते हैं कि मेरी गलती मुझे समझ में आई। उसको अंदर दादा ने बोला, अपने गुजराती में डंखे અને खटकारो થાય। दीपक आनंद जी, हिंदी में शू कहवाय ने? चुभता है अंदर, चुभता है। मैं आपको आपके पास जवाब नहीं मांगता हूं, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि कुछ भी हो जावे, चाहे हम प्रतिक्रमण नहीं कर सकते, छोड़ो, निश्चय नहीं होता है, छोड़ो, लेकिन अंदर चुभता है। कुछ भी गलती हो जाती है, हमने किसी को प्रॉमिस दिया और हम नहीं दिया, खाने के टाइम पे कुछ जो भी हुआ सुबह से शाम तक, अंदर चुभता है कि नहीं चुभता है? ये देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा? देखना पड़ेगा। तभी होती है। जब गर्मी लगती है तो हम फैन चालू करते हैं, ठंडी लगती है तो ठंडी से बचने के लिए हम स्वेटर के या कुछ ढूंढते हैं, बराबर? क्योंकि हमें पेन होता है। इसी तरह हमारी गलतियों हमें अंदर चुभती
है, तो छूटती है तो आप एक दिन जरूर इस गलतियों से कोई भी होगा वो छूट जाएगा, लेकिन ये छूटना बहुत जरूरी है। चाहे फिर भी मम्मी हो, टीचर हो, खाना हो, होमवर्क हो, कुछ भी कोई भी हो। इसलिए अगर नहीं चुपता है तो आपको दादा को प्रार्थना करना चाहिए कि दादा मेरी गलती का एहसास और अंदर दुख नहीं होता है, मैं कैसे छुटकारा पाऊंगा, आप कुछ मेरे लिए रास्ता निकालो। आपको थोड़ा काम लगेगा कुछ। हाँ तो आपने चलो जय सच्चिदानंद। प्रदीप दादा हाँ। टाइम कम है, क्वेश्चन बहुत है तो थोड़ा ओके ओके जल्दी ओके, करना मैंने बंद कर दिया। जय सच्चिदानंद। नहीं क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन है। ओके। मैं अपना डाउट भूल गई। क्या हुआ? मैं अपना डाउट ही भूल गई। प्रदीप दादा समझा रहे थे तो अभी मुझे याद था और अभी भूल गई। क्या भूल गए? मुझे वो मेरा जो डाउट था वो ही भूल गई। वो सामने पेपर नहीं रखा है, बुक नहीं रखी है, पेन पेपर नहीं रखी है। नहीं रोज तो लिखती थी पर आज मैंने नहीं रखा। बहुत अच्छे। सॉरी। नो नो थैंक यू। ओके किसका क्वेश्चन है मोनिका? करिश्मा का है। करिश्मा को पूछिए, जब याद तो कुछ रहता नहीं है उसको। बोलो करिश्मा। हाँ जी सच्चिदानंद, मुझे कुछ भी नहीं था कि इंसान जो क्या करते हैं उनको बाद में अगले जन्म उनको जानवर बनना पड़ता है। कैसे दीपक आनंद जी बराबर मैंने क्लियर संभळाતું નથી। इंसान को कभी जानवर बनना पड़ता है नेक्स्ट लाइफ में, ऐसा है सवाल? हाँ वो क्यों बनने पड़ते हैं? क्यों कब क्यों बनते हैं जानवर? कब बनते हैं मनुष्य में से? जानवर तभी बनते हैं, जानवर 4 पांव होते हैं, क्योंकि वो लोगों का खुद का हक का नहीं और दूसरों का खा जाता है, भ्रष्टाचार करता है, दुराचार करता है, भेड़सेल करता है, तो फिर उनको 4 पांव में जाना पड़ेगा। फिर पेमेंट तो चुकाना पड़ेगा ना। कोई मंदिर का पैसा खा गया तो उसको हाथी बनना पड़ता है, कोई सेठ का पैसा खा गया तो उसको बड़द बन के खेत में काम करना पड़ता है। आप समझे ना? बड़द जानवर होता है ना, इंसान बैल बैल ये तो दादा भगवान सब सत्संग में बताते थे। इसीलिए जो चीज अपनी नहीं है, अपना राइट नहीं है, वहां उनको टच भी नहीं करना चाहिए। आप समझे? और हमारे पास जो कुछ भी है वो दूसरे को दे देना चाहिए, अगर जो हमारे दिल में भाव आवे तो, अगर शक्ति हो तो। मैं दे देती हूँ दूसरों को, बट फिर से ले लेती हूँ गुस्से में। क्या दे देती है एक बार, लेकिन फिर गुस्से से ले भी लेती है वापस। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चल सकता। दिया मीन्स दिया, वो क्षत्रिय होता है। एक बार किसी को देने वाले का हाथ हमेशा ऐसा ही होता है और लेने वाले का हाथ हमेशा ऐसा ही होता है। इसीलिए दादा भगवान ने बताया अगर कोई भी चीज देनी है तो 10 बार सोच के देने का। फिर ये कैसा भी आदमी गलत हो, कैसा है, कुछ भी करे, गाली भी देवे, लेकिन दे दिया तो दे दिया, फिनिश। ऐसी शक्ति चाहिए। क्या चाहिए? समझ में आया? कल बताना हमको ओके कि क्या जानवर में जाने का है तो क्या करने का है, को नहीं करने का है। ओके अनन्या दीदी। जय सच्चिदानंद। जब मैं और मम्मी कुछ भी शॉपिंग के लिए जाती है तो मैं मम्मी को पूछती हूँ ये मुझे पसंद है मैं लूं, तो मम्मी मना करती है तो मैं मान जाती हूँ। पर जब मम्मी सामने से कहती है कि मैं तुझे ये दिलाऊंगी और वो जब बाद में ना पाड़ती है तो मन नहीं मानता।
जीव अरे उसी में रहता है कि क्यों नहीं ले दिया, पहले कहा था पर अब ना मान रही। मम्मी ना बोलती है तो हमें समझना चाहिए कि उनको कुछ तकलीफ होती, मेरे फायदे के लिए ना बोलती। हम पॉजिटिव नहीं देखेंगे तो कैसे जिएंगे? हम पैसों से सेवा करके सुख देने की बात, तो हर प्रकार के सुख देने की जरूरत है, लेकिन शक्ति के मुताबिक। लेकिन जो सुख देने वाला होता है वो मौका ढूंढता है। क्या ढूंढता है? मौका। उनको कितना भी कुछ बोल दिया, नाराज कर दिया, गाली दिया, कुछ भी किया, लेकिन उनको कैसे सुख में दे सकूं, ऐसा वो अलर्ट होता है। क्योंकि सुख देने से ही कमानी है, फायदा है। क्या है? सुख देने से ही कमाने के। हाँ। और किसी ने ना बोल दिया, उसी समय हमारे में ये शक्ति कभी खड़ी होगी, समझ कभी खड़ी होगी। ये आज ना बोला, जरूर मैंने राइट टाइम पे उन्होंने बात नहीं बोला है, और मेरा नहीं लेकिन कई महात्माओं का, कई आपदा पुत्रों का अनुभव होगा कि सामने चीज पड़ी है और अंदर विचार आया और नहीं बोला तो कुदरत सामने से उनको प्रेरणा करती है और ये चीज हमारे पास आती है। कई महात्मा, आप लोगों का भी जीवन में अनुभव होगा, लेकिन आप जब तय करोगे कि इस दुनिया की कोई चीज मुझे नहीं चाहिए, बस फिनिश, वो अंदर रखने का है। कहाँ रखने का है? अंदर। लेकिन ओ प्रतिपानंद जी, मैंने ऐसा बोल दिया कि मेरा क्या होगा, मेरी इच्छाओं का क्या होगा? अनन्या, सही है ना? मुझे कुछ नहीं चाहिए सब। मम्मी पहले ही ना पाड़ देती है तो मुझे कुछ नहीं होता, अंदर से कुछ नहीं, चलो नहीं दिला दिया। पर जब वो पहले कहती है और बाद में नहीं ले देती तो लेकिन मम्मी जब ना कहती है तो उनको बहुत अच्छा लगता होगा ना? पूछा कभी? नहीं। जब वो शांति से बैठे हैं ना, तो जरा तुम धीमे से पूछ लेने का। आपने हाँ किया कि ये मुझे दिला देंगी आप, तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन जब आपने ना कहा तो आपको अच्छा लगा था? मुझे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आपको अच्छा लगा ना बोलने के लिए? आप समझी? हाँ। मम्मी तो बच्चों को खुशी देने के लिए ही होते हैं ना। हाँ। फिर मम्मी आपको दुखी क्यों करेगी? कुछ तो कारण होगा ना। हाँ। ऐसा है, जो मिलने वाला है ना वो आसमान टूटकर भी मिलेगा, और नहीं मिलने वाला है तो कितना झगड़ा करेंगे फिर भी वो नहीं मिलेगा। तो हमें मम्मी ना बोली ऐसा नहीं देखने का है, ये कुदरत का ऑर्डर आया। आप समझ गए? अभी धीमे धीमे ऐसा भी हो जाएगा जो मुझे हुआ था। जब मम्मी बोलेगी ना कि मैं आपको ये दिला दूंगी, तो अंदर से आपको तुरंत ही अंदर हो जाएगा कि मिलेगा तब सही है, क्योंकि उन्होंने कहा वो एक संजोग है, दूसरे सब संजोग इकट्ठे होंगे तब कार्य होगा ना। और वो अगर नहीं होते हैं तो मम्मी ना बोलेगी। तो तब तक के लिए उसको क्या बोलते हैं पता है? इंग्लिश में कहावत है, यू कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। उसका मतलब क्या है कि अगर फिर वो नहीं आया ना तो आपको दुख नहीं होगा। अगर मम्मी ने ना बोल दिया तो बोल देना, ठीक है मम्मी, फिर कभी अनुकूल होता है तो दिला देना। तो उनको भी धक्का लगेगा कि मेरी बेटी बड़ी हो गई, मुझे तो अभी थी वो जो छोटी है, झगड़ा करती रहती है, शरारत करती रहती है, ये तो बहुत अच्छा हो गया। समझ गए आप? हाँ। क्योंकि हम वो ना बोलेंगे ही नहीं। समझ गए? ओके बाय। ठीक है, ओके। दरअसल आपका क्वेश्चन है? जय सच्चिदानंद, मेरा क्वेश्चन था कि मतलब करिश्मा ने पूछा कि मैं अगले जन्म में कि हम मतलब एनिमल्स बनेंगे तो कैसा। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि हमें अगले जन्म में ह्यूमन बींग्स बनना हो तो हमें कैसे कर्म करने चाहिए?
इंसान बनना है तो इंसान की तरह हमें परोपकार करना चाहिए, फिर प्योरिटी रखनी चाहिए, फिर हमें वफादारी रखनी चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। आप समझे ना? हाँ मानवता के काम करने चाहिए। क्या जैसे आप बोला दो ना कि मैं सेवा कर सकूं, मेरा मन वचन काया का, क्या बोलते हो? हाँ मन वचन काया का परोपकार, परोपकार। हाँ, लोगों की सेवा में। लोगों की सेवा में ये सब चाहिए। हाँ तो बहुत सारा आ जाता है। इसीलिए बहुत सारा का मतलब कैसा होता है कि जितनी जितनी हमारी क्वालिटी होगी हर प्रकार की, तो ये इंसान तो बन सकता है। लेकिन आप देखो कि एक झुपड़पट्टी में भी इंसान ही होता है, लेकिन उनको बहुत तकलीफ होती है। आप समझे ना? हाँ लेकिन जितनी क्वालिटी, जितना धर्म, नीति, समझदारी वो जितनी हाई लेवल की होती जाएगी, तो ऐसे अच्छे घर में जन्म होगा, ज्ञानी पुरुष मिलेंगे, अच्छी अच्छी सुविधा मिलेगी और हम आगे बढ़ेंगे। हाँ है ना? हाँ इसलिए ये सब जरूरी है। इसमें दादा ने बताया कि बहुत हमें ये मनुष्य जीवन की कीमत बहुत समझने जैसी है। आपकी इस उम्र में आप सवाल करते हो तो मैं आपका खूब खूब धन्यवाद करता हूँ। लेकिन एक एक श्वास और श्वास के साथ मनुष्य जीवन की कीमत हमें सबको समझने की जरूरत है। हाँ किसी को दुख देने के लिए जीवन नहीं है, और दुख हो जाता है क्योंकि हम सब कलयुग के आदमी है। क्या है? कलयुग है। दादा ने हर प्रकार का रास्ता दिखाया है। आप समझे ना? हाँ तो प्रदीप आनंद जी, हाँ, तो रुद्र गरबा खेलता है। खेलो कोई भी गरबा खेलो, लेकिन समझदारी के साथ होना चाहिए। अरे क्या समझदारी, वो मच्छर मार देता है। देखो दादा भगवान ने बताया कि आप मच्छर को, खटमल को, चींटी को मार सकते हो, लेकिन कभी मार सकते हो कि जब आप उनको बना सकते हो। जो जीव को आप बना नहीं सकते उनको आप मार नहीं सकते। लेकिन अगर आपने मार भी दिया तो हिंसा का पाप लगेगा। तो अच्छा है ना? अच्छा है ना? ये मच्छर क्यों काटते हैं अपने पाँव? क्योंकि हमने लोगों को दुख दिया है। क्या कुदरत भगवान खुद दुख देने आएंगे क्या? ये काटते हैं, यही बताता है कि आपने लोगों को इसी तरह दुख दिया है। इसीलिए मच्छर हमारा ये हिसाब चुकाता है, हिसाब से मुक्त करवाता है। इसीलिए हमें दादा भगवान ने बताया शॉर्ट में, प्राप्त मन वचन का ऐसे किसी भी जीव को दुख ना हो, नव कलम में सब में आ जाता है। हमारा सबसे अच्छा मनुष्य जीवन हमें मिल सकता है। इसमें प्रातः विधि में प्राप्त मन वचन का नव कलम सब इसमें आ गया, बराबर। और कुसंग से जो आप बोलते हो, उससे बहुत सावधान रहने की जरूरत है। कुसंग मतलब एक चीज नहीं है, चोरी, झूठ, चीटिंग। आप समझ में आया? आई थिंक आप उसका लॉस्ट हो गया है। तो वो चला गया है कनेक्शन। ओके ओके, चलो चलो, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो कल दादा भगवान के दादा भगवान के ज्ञान पे हम बातें करेंगे। आपका क्या डिस्ट्रैक्शन होता है क्या नहीं। ओ, एक काम बाकी रह गया। ओके, थैंक यू दीदी। ओ, किसको मालूम है कि द्वारका और ऋषिकेश, हरिद्वार क्या है, किधर है? इसको मालूम है विधि दीदी या बस दो ही आदमी को? ओके, विधि दीदी बोलिए। ओह, हाँ, जय साक्षी बा ने लिखा है, साक्षी बा। हाँ बोलो। हाँ, जय सच्चिदानंद। हरिद्वार उत्तराखंड में मायापुर सिटी में है। वो सेकेंड लार्जेस्ट सिटी इन द स्टेट है एंड द लार्जेस्ट इन द डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो।
हरिद्वार हरिद्वार के नाम से भी पहचाना जाता है। हरिद्वार में बहुत बड़ी गंगा नदी है और हरिद्वार 2360 किलोमीटर में पूरा फैला हुआ है। और ऋषिकेश देहरादून में है। एक मिनट और ऋषि ये हिताक्षीबा ने भी लिखा है। हिताक्षीबा ऋषिकेश के बारे में। ऋषिकेश में एक लक्ष्मण झूला नाम का ब्रिज है। उधर जो टूरिज्म में जो होते हैं वो उधर रहते हैं। फिर वो जो the river is considered holy and the city is denounced as the center of study. उधर फिर टेम्पल्स और आश्रम भी है पढ़ाई करने के लिए और वो भी और ऑल यूनिवर्सिटी में वो सबसे फेमस है। हरिद्वार बहुत एंशिएंट सिटी है और वो उत्तराखंड में है, सिचुएटेड है। वेरी गुड, खास स्टेट में। वेरी गुड। दीपक दादा, प्रदीप दादा, आपको कुछ ऐड करने का है हरिद्वार ऋषिकेश में? हरिद्वार में खास करके लोग अपने पाप धोने के लिए जाते हैं, तो पता है? हाँ। वो पाप क्या करते हैं? दूसरों को दुख देना, परेशान करना, मम्मी का अहम डुबाना, होमवर्क नहीं करना, रिपोर्ट नहीं लिखने का, वो सब पाप। तो फिर आपको धोने के लिए वहां हरिद्वार जाना पड़ेगा। दादा सबको लेके जाएंगे हम। नहीं, हम दीपक दादा, ये आपका शिविर है न, तो सबको बुलाओ आप कल्याणपुरी में, उधर ही सही है, सही है, सही है। दूसरी एक बात बतानी है कि गंगा नदी वो पानी है ना, वो पवित्र है और पानी वाणी से जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है। वाणी स्पीच अपनी हम भाषा बोलते हैं ना, और जैसे ऐसी परम पवित्र वाणी, जब प्योरिटी वाली वाणी हम ज्ञानी पुरुष की सुनते हैं, ऐसे पवित्र पुरुष की सुनते हैं, तो हमें हमारी गलती का एहसास होता है और हम उस गलती से, दोष से, पाप से बाहर आ जाते हैं। इसीलिए वो गंगा का स्नान करने का मतलब वो होता है। आप सब लोग समझे, गंगा के स्नान, हरिद्वार में स्नान करने का मतलब वो भाव पूजा है, भाव से वो स्नान करना है। लेकिन हकीकत में यह भावना से हमें ज्ञानी पुरुष मिलते हैं, जो वाणी सुनने पर हमें हमारी गलतियों का एहसास होता है और हम भी ऐसे पवित्र हो जाते हैं। जय सच्चिदानंद। और बच्चे लोग को दीपक दादा, कौन सा शिविर है आपको, कौन सा दिन है? सब बच्चों 31 दिसंबर, 1 and 2 जनवरी। और 1 और 2 रजा होती है कि क्या होता है? हाँ, 1 की तो छुट्टी होती है, 31 उनको नहीं। अभी तो क्रिसमस वेकेशन होगा, थोड़ा 2-3 दिन तो होगा ही सबको। तो वो चेन्नई से लोग नहीं आ पाएंगे, बहुत लंबा है। नहीं, चेन्नई वाला तो बहुत पास में आता है, वो मोरबी वाला को 6-7 घंटा, उन लोग को तो 3 घंटा में आ सकता है। एनीवे, आपका पेरेंट्स को बताना कि चलो कल्याणपुरी जाएगा शिविर में। ओके ओके ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। श्रेया, आपको क्वेश्चन है क्या? श्रेया, आपको कुछ क्वेश्चन था? नहीं, मुझको समरी हो गया। समरी, कौन समरी भूल गया? 2 मिनट्स, क्विक 2 मिनट्स। ओके, विधि दीदी, आप समरी बोलिए आज। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज दीपक दादा ने बताया हमें हमारी भूल को फाइंड करनी है, इससे हमारी भूल सुधरेगी। और रिपोर्ट के लिए हमें मतलब किसी को कहना चाहिए कि हमें याद कराओ। मतलब भूल, हमारी गलती हमें पता चले तो हमें तब डिसाइड करना चाहिए कि फिर से ये हमारे से भूल ना हो। और भूल जब हमें पता चलती है तो हमें उसका प्रतिक्रमण करके उसे रफ कर देना चाहिए।
हमें हमारा व्यवहार देखना है, दूसरों का व्यवहार हमें नहीं देखना है, खाने में पीने में सब में। और मतलब ऐसा हमें सोचना है कि दादा भगवान ऐसा व्यवहार देखेंगे तो क्या वो खुश होंगे। तो इससे हमारी जो वीकनेसेस है वो आराम से दूर होती जाएगी। और हमारी जो बुद्धि है वो बहुत हमें दिखाती रहती है, इसलिए बुद्धि को हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। और हमें ये फाइंड करना है कि ये अंदर हो रहा है, और दादा भगवान को प्रार्थना करनी है कि हमारे मन वचन काया से सारी मिस्टेक हमारे अंदर जो पड़ी है वो निकल जाए। और अंदर जो मिस्टेक्स हमें मतलब खटकती रहती है, खूंचती रहती है, वो ही भूल जाएगी। और जो नहीं खुदती उसे दादा से प्रे करने की कि मेरी ये भूल मुझे दिखाई नहीं दे रही है, आप मुझे लाइट दो कि मुझे मेरी भूल खूंचे। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। तो अभी आपका क्वेश्चन है, चलो अपने तुम्हारा क्वेश्चन ले आपके विधि। हाँ, जय सच्चिदानंद दीपक दादा, जय सच्चिदानंद प्रदीप दादा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। મારો પ્રશ્ન એ છે કે વિધિની પ્રકૃતિ એવી છે કે કોઈનું સાંભળતી નથી અને મતલબ એનું ધાર્યું ના થાય ને તો એટલો બધો ગુસ્સો આવી જાય ને, એટલે આજના ઇન્સિડન્ટ પર જ છે। આજે મને એટલો બધો ગુસ્સો આવી ગયો ને। अपूर्व आप सुनिए, ये खुशी आप भी सुनिए। ओके अपूर्व, हाँ बोलो। એટલે આજે મને એટલો બધો આમ અંદરથી ગુસ્સો આવી ગયો ને કે મારી હાર્ટ બીટ્સ વધી ગઈ અને એવું થાય કે શું કરું તો ગુસ્સો આમ ઓછો થાય। એટલે આટલી ખબર એક વર્ષ પછી આટલો બધો ગુસ્સો આવ્યો મને, કારણ કે જ્યારથી સત્સંગના કોન્ટેક્ટમાં આવી છું ત્યારથી તો એમ કહું ને કે ગુસ્સો જતો રહ્યો, પણ આજે ખબર નહીં આટલો બધો ગુસ્સો વિધિને આવી ગયો। હજી મને અંદરથી કંઈક ને કંઈક થયા કરે છે કે હું શું કરું તો મારો ગુસ્સો આમ બેસે। જો દાદા ભગવાને કહેલું છે કે આપણે ખુશ થવું। હા, કેમ ખુશ થવું? તો કે આપણે અંદર રહેલી નબળાઈ બહાર નીકળી ગઈ। હા, જ્યાં સુધી અંદર પડેલી ત્યાં સુધી આપણને એવું જ હતું કે ભાઈ આપણને કશું થતું જ નથી, આપણું પરફેક્ટ થઈ ગયું છે। એટલે દરેક નબળાઈઓ એના સમય સંજોગો જેવા ભેગા થાય ત્યારે અંદર પડેલી નબળાઈ ખુલ્લી થાય। હવે ખુલ્લી થતી નબળાઈને આપણે જાણીએ, જો આપણી પાસે જ્ઞાન હોય અને આપણે એને જોઈએ કે ઓહો આવું બધું નબળાઈઓ, આવું બધું માલ નીકળ્યો, તો આપણે ખુશ થવું જોઈએ, સાથે જતો રહ્યો। બરાબર। અને ત્યાં આગળ આપણે નક્કી કરવું જોઈએ, એટલે કે પડોશી જોડે ફાઇલ નંબર 1 જોડે નક્કી કરાવવું જોઈએ। હા, બરાબર। કે તમે આજે પહેલા સરસ મજાનો નાસ્તો કરો। હા, ખ્યાલ આવ્યો? અને ખ્યાલ નિમિત્તે જેની જોડે ગુસ્સો થયો હોય, જે વ્યક્તિ પ્રત્યે હોય, તો ત્યાં આપણે અંદરથી એમની જોડે પ્રતિક્રમણ કરાવવું જોઈએ। હા, બરાબર। એટલે ત્યાં ચોખ્ખું પ્રતિક્રમણ કરાવ એટલે ચોખ્ખું થઈ ગયું, આપણે શુદ્ધાત્મામાં રહ્યા અને આ બાજુ આપણને એને નાસ્તો કરાવીને ટાળું પાડ્યું અને નક્કી કરો કે ફરીવાર આવી ભૂલ કરવા જેવી નથી। અને બીજું કે આપણે કહી શકીએ કે જો આ તમે ગુસ્સો તમારા થઈ ગયો પણ તમને દુઃખ થાય છે ને હવે, સમજી લો કે ગુસ્સો કરવા જેવી વસ્તુ નથી। હા, બરાબર છે। કારણ કે બીજાને દુઃખ આપતા પહેલા પોતાને પહેલું થાય। શું થાય? હા, પોતાને જ પહેલું થાય। હા, એટલે આપણે પ્રતિક્રમણ કરાવડાવવાનું જેની જોડે ગુસ્સો થયો હોય એને, અને આપણે અંદરથી પછીથી દાદા પાસે શક્તિ માગી, હું શુદ્ધાત્મા છું કરી અને પડોશીને કહેવાનું હવે ડાયા થઈ જજો, હા અમે તમારી જોડે છીએ, દાદા ભગવાન છે, હવે ફરી ગુસ્સો કરતા નહીં। કારણ કે આ તમને જે બધું ભેગું થયું છે ને, તમારો જ હિસાબ વ્યવસ્થિત ભેગો કરેલો છે। બરાબર છે। ને એટલે બીજાની ભૂલ જોતા નહીં આજથી। હા, ચોક્કસ। તો તમને એ તમારા કર્મો, તમારી ભૂલોને કારણે સામી વ્યક્તિ નિમિત્ત બની તમને તમારા કર્મોમાંથી છોડાવે છે। ખરેખર તો તમારે એનો ઉપકાર માનવો જોઈએ। બરાબર છે। પણ એ સમજણ અંદર રાખવાની, બહાર બોલાય નહીં। પ્રતિક્રમણ અંદર કરવાનું, બહાર કરવાનું નહીં। કેમ? દાદા ભગવાને કહ્યું કે જો તમે એકવાર સામેવાળા પર ગુસ્સો કરો ને પછી એની સામે જઈને માફી માંગો તો કાલે સવારે જો એની સમજણ કાચી હોય તો તમને શું કે જો ને એકવાર તો ઝઘડો કરવા આવે છે, ગમે તેમ બોલે છે, હવે માફી માંગવા આવે, જોયા મોટા દાદા ભગવાન વાળા। એટલે એ પાછો ડબલ ખોટ ખાય। શું થાય? ડબલ ખોટ। એટલે બધું બહુ વિચારી સમજીને ચાલવું જોઈએ। બરાબર? બરાબર। ખુશ થવું,
જેટલી નબળાઈઓ શરીરમાંથી નીકળે ને એમ ખુશ થવું એ સારું થયું. આજે ઓળખાણ પડી કે હજુ આ પ્રદીપ આનંદજીમાં બરકત નથી. બરાબર છે. ખ્યાલ આવ્યો ને? પણ બહાર એવું જ કેવું કે ભાઈ અમારી નબળાઈ છે. શું કેવું? નબળાઈ છે. ખ્યાલ આવ્યો? કોઈ પૂછે તો તમે કે સત્સંગમાં જાઓ છો ને આવો ગુસ્સો કરો છો, તો આપણે કેવું જોઈએ ભાઈ આ મારી નબળાઈ છે. શું છે? નબળાઈ છે. બરાબર. આ તો બધું ચારે બાજુથી શીખવા જેવું છે. બહુ મસ્ત છે દાદા ભગવાનની વાતો. એટલે એમાં કેવું થાય છે કે આપણે સવારથી ડિસાઈડ તો કરીએ છીએ કે બધી ફાઇલોનો સંભાવે નિકાલ કરવો છે, પણ અમુક એવી ફાઇલો હોય છે ને કે જે આમ એટલો બધો આજે તો ગુસ્સો અપાઈ દીધો ને કે આમ એવું થયું. સારું ને, પણ આપણી મહી પડેલી નબળાઈ ખુલ્લી થઈ ને, આપણી એ વખતે ફોર્સ થી જે નીકળ્યું તો ખબર પડી ને કે હજુ જ્ઞાન પાકું કરવાની જરૂર છે. 100% જરૂર છે. રહેતું નથી વ્યવસ્થિત હાજર. આપણને આ નિમિત્તનો ઉપકાર માનવો જોઈએ કે જેને લીધે આપણને હવે જ્ઞાન પાકું થશે અને આપણી ભૂલ જડી આપણને. બરાબર. તો જ આપણે આગળ વધાય, નહીં તો ના વધાય. તો એ તમને લાગુ પડે મને હું લાગુ પડે. જય સચ્ચિદાનંદ. થેન્ક યુ. વેરી ગુડ ક્વેશ્ચન શીતલબેન. જય સચ્ચિદાનંદ અંકલ. દીપકાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પ્રદીપાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. હા પ્રદીપાનંદજી, થોડા દિવસ પહેલા આપણી વાત થઈ હતી સત્સંગમાં. મેં પૂછ્યો તો વાણી વિશે પ્રશ્ન કે વાણી બીજાની વાણીથી, હસબન્ડની વાણીથી મને દુઃખ થાય છે તેના વિશે. એટલે તમે સમજાયું હતું કે આપણે બે વસ્તુ કે જવાબ પરથી રકમ શોધવાની, અને બીજું કે એ દુઃખ આપનારા સંયોગો આપણા માટે હવે બહુ ઉપકારી છે. અને કે તમે એવું પણ કહેલું કે જ્ઞાનીઓ અને તીર્થંકરો ને આ બધામાંથી નીકળી જવાના રસ્તા આવડે, લાઈક સંસારમાં રહીને સંસારમાંથી નીકળી જવાનું. પણ આપણો ટાઈમ ઓછો હતો એટલે તમે એ બધા રસ્તાઓની બધી વાત. દાદા ભગવાને કહ્યું છે કે વાણી પર ને પરાધીન છે. શું કે છે? પર અને પરાધીન. પર એટલે આત્મામાં પણ વાણીનો ગુણ નથી અને દેહમાં પણ વાણીનો ગુણ નથી. એ પરમાણુનું બનેલી વસ્તુ છે. શું છે? આત્માની હાજરીથી. એટલે પહેલા તો આત્માની નથી એટલે પર થઈ ગઈ, પારકી વસ્તુ થઈ ગઈ. અને પરાધીન છે એટલે વ્યવસ્થિતને આધીન છે. હવે વ્યવસ્થિત શક્તિ હસબન્ડ બોલે છે તો એ દાખલા તરીકે કોઈ પણ વ્યક્તિને વાગે છે તો એની પાછળ રિસ્પોન્સિબલ કોણ? તો દાદા કે જેને દુઃખ થાય છે તેની ભૂલ, જે ભોગવે છે તેની ભૂલ છે. કારણ શું? તો કે વ્યવસ્થિત શક્તિ એને કેમ આવું બોલાવડાવે છે? તો કે પૂર્વ ભવે કઈક એવી ભૂલ થયેલી છે જેના ફળ સ્વરૂપે આજે કર્મ ફળ આપવા સન્મુખ થયું. એટલે વ્યવસ્થિત શક્તિ હસબન્ડને નિમિત્ત બનાવે છે. શું કરે છે? અને આપણે લોકોને આ જ્ઞાન ખબર નહીં હોવાથી આખું જગત નિમિત્તને બચકા ભરે છે. શું કરે છે? નિમિત્તને બચકા ભરે છે. એટલે કે સામેવાળાને દોષિત જુએ છે. કારણ કે આપણને કૃપાથી મળેલું જ્ઞાન છે. એટલે આ સત્સંગની અંદર દાદા ભગવાન કહે છે તમે આવતા રહેજો. તો આપણે સત્સંગમાં આવવાનું મૂળભૂત કારણ શું છે? તો કે આ દાદાએ જે 5 આજ્ઞા છે, આ વિજ્ઞાન જે છે એ કેવી રીતે કામ કરે છે. અને મને જે સંજોગો ભેગા થાય છે, જેમ કે હસબન્ડને તમને બોલ્યા અને તમને જે પરિણામ પઝલ ઊભું થઈ ગયું, તો એટલે તમને એના જે દોષ દેખાય છે તો કે આ સંજોગ કુદરતે ભેગો કેમ કર્યો? તમને કેમ ભેગો કર્યો? આ સમયે આવું જ કેવી રીતે બોલ્યા? આટલું જ કેમ બોલ્યા? તો કે દાદા કે બધું જ કોઝ એન્ડ ઇફેક્ટ નું સાયન્સ છે. શું છે? કોઝ અને ઇફેક્ટ. એટલે આપણે પૂર્વ ભવે કંઈક ને કંઈક એ ભૂલ થયેલી છે જેના ફળ સ્વરૂપે આપણને ભોગવટો આવે છે. અને આજે આપણને ગમતું નથી. પણ જ્યારે આપણા મન વચન કાયાથી અજ્ઞાનતામાં અથવા તો અત્યારે અજાગૃતિમાં કોઈને કશું બી બોલાઈ જાય છે તો એને દુઃખ થાય છે કે નહીં એવું આપણને ખબર પડે ખરી? હા, એટલે ના કોઈ વાર ના ખબર પડે, અંદર રિએક્શન ના આવે કે વ્યક્તિને અંદર હું સાચો છું એ જે અંદર માન્યતાઓ પડી છે, બિલીફ, એ હું સાચો છું માનીને જ બોલે છે. અને હું કહું તેમ થવું જોઈએ બીજું લફરું છે.
તમને ખ્યાલ? એટલે આની પાછળ એટલી બધી માન્યતાઓની ભૂતાવળ છે અને એ વાણી એમને નથી નીકળતી, માટે સામાન્ય દુઃખ થાય છે ને. હા એટલે આપણે શું કરીએ, આપણી વાણીથી બીજાને દુઃખ થાય એ જોતા નથી, પણ નથી. સામો કશું બોલી જાય અને આપણને ચચરે તો તરત ખબર પડે છે. બરાબર. એટલે બરાબર. હંમેશા દાદા ભગવાને કહ્યું કે સામે વાળો બોલે છે એને જમા કરતા શીખો. શું કરતા શીખો? જમા કરવાનું, જમા કરતા શીખો. દાદાએ આખી જિંદગી જમા કરેલું છે અને એમાંથી પછી નક્કી કરેલું કે હવે ફરીવાર ધીરવાનું નહીં. નહીં. હા એટલે દાદા કે જો તમને આ સામે વાળાની વાણી નથી ગમતી અને અત્યારે ચચરે છે તો પછી એને સામે ધીરવું એટલે કે એને પાછું સામે આપવું. હા ખ્યાલ આવ્યો? હા પણ એ વસ્તુ એ છે ને બહુ બોલે ને તો પછી બોલાઈ જાય છે. હા રાઈટ, ઘણી વાર પેશન્સ તમે નથી બોલાઈ રહેતું. જાય તો ખુલ્લી નબળાઈ કહેવાય, પણ ઘણા તો બોલે નહીં પણ અંદર જ લોચા વાળે કે ટાઈમ આવશે તો બતાવી દઈશ. એ સૌથી ડેન્જર. હા પણ પેલી ઉગાડી નબળાઈ કહેવાય. શું કહેવાય? પણ આખા મોક્ષ માર્ગનો મને એવું સમજાય છે કે જે આપણને ગમતું ના ગમતું જે આપણે ભેગું થાય છે આપણને, પછી એ કોઈ પણ વ્યક્તિ હો, એ આપણી પોતાનું જ ચિતરેલું આપણી આંખ સામે આવે છે અને દરેક સંજોગો દરેક આપણને છોડાવવા આવે છે. પરંતુ એવી જાગૃતિ આ સત્સંગમાં રહીને આ સમજણ કેળવ કરવાની જરૂર છે કે ભાઈ આ વ્યવસ્થિત શક્તિ જ કરતા છે, હું શુદ્ધાત્મા જ છું અને જેટલું મેં કેળવાતું જાય એમ પછી સામે નિર્દોષ દેખાય. શું દેખાય? સામે નિર્દોષ દેખાય. કારણ કે પોતાની ભૂલ દેખાય તો સામે નિર્દોષ સાબિત થાય ને. રાઈટ. એટલે આ પ્રયોગ થઈ રહ્યો છે પણ કુદરતી છે. કેવો છે? કુદરતી. હસબન્ડ તમને બોલે છે એ કુદરતી પ્રયોગ છે, એમાં એમની સત્તામાં નથી બોલવાનું. બરાબર છે. પણ તમારા કર્મો એને બોલાવે છે. હવે તમારો પુરુષાર્થ અહીં આગળ પરફેક્ટ હોય તો તમારો મોક્ષ માર્ગ આગળ વધી જાવ. પણ પ્રદીપાનંદજી, મને કશું કોઈ કહેવાનું નહીં કારણ કે આઈ એમ ઓલવેઝ રાઈટ. તો સોલ્યુશન નહીં આવે. નહીં આવે સોલ્યુશન. બરાબર. ચાલ્યા જ કરવાના જમા ઉધારના. બરાબર બરાબર. એટલે છે ને, એટલે કવિરાજે પદમાં લખ્યું જમા કરતા શીખી જવું. ખ્યાલ આવે? એવું એક પદની લાઈન છે. હવે મને યાદ હમણાં નથી આવતું. હા પણ આ દીપકાનંદજીએ કહ્યું એવું જ છે. મને કહે તો પણ મને એવું જ લાગે કે મારી વાત સાચી છે એટલે મારે હું કહું જ સામે. એટલે જો તમારી વાત નહીં, મોટે ભાગે જ્ઞાન નથી અને જ્ઞાન છે બધાનો ભરેલો માલ એવો છે કે કોઈને પણ એવું લાગતું નથી કે હું ખોટો છું. ના પ્રદીપાનંદજી, બહેનોને ખાસ હોય છે કારણ કે ભાઈઓમાં તો અક્કલ જ નથી હોતી. ના બરાબર છે. તો કેટલા બહેનો હોશિયાર છે જુઓ પાછળ. ના બરાબર છે. એનું કારણ છે કે બધું એમનું આખું બધું ગૃહ ખાતું એમની પાસે ને મોટા એમનો વ્યવહારની વિઝન બહુ સોલિડ હોય છે. એટલે પણ હંમેશા શું છે કે ગમે એટલા તમે સાચા હો, દીપક આનંદજી કે છે માની લઈએ, પણ મોક્ષ માર્ગે જનારો માણસ એ પોતાની પકડ છોડતો જાય. શું કરતો જાય? છોડતો જાય. બરાબર છે. દાખલા તરીકે એને જે ઉદયમાં આવ્યું એને જ્ઞાને કરીને સમાવતા શીખે તો આપણે દાદા ભગવાન જેવું સુખ આવે. અને તો દાદાની પ્રત્યક્ષતા. એટલે આપણે દાદાના થવું છે કે દાદા થવું છે? દાદા થવું એટલે બે પ્રકારના દાદા હોય. એક દાદા તો તમે જાણો છો કે જે દંડા લઈને ગમે તેને મારે ને ગમે તે કરી શકે એવા દાદાઓ હોય છે. બરાબર. તે સમજી ગયા ને તમે? હા સમજી ગઈ. હા, જેને ડોન પણ કહેવામાં આવે છે. ઓહ, એ દાદા. હા બરાબર. અને બીજા જે આપણને મળ્યા છે કોટ ટોપી વાળા દાદા, એ દાદા માર ખાઈને દાદા થયેલા છે. માર ખાઈને દાદા થયેલા છે. હા, એટલે આપણે દાદા ના થવું છે કે દાદા થવું છે? પ્રદીપાનંદજી, દાદા ના થાય તો દાદા થઈ જ જાય ને આપણે. પણ પેલા દાદા નતા.
મને એવું સમજાય કે ભાઈ પેલા દાદા ના થવું જોઈએ, એ જ કહું છું ને, દાદા ના થાય તો દાદા થાય જ એમ. પણ એ પછી કોટ ટોપી વાળા જેવા થાય, ભાઈ દંડા મારે એવા ના થાય. એ દાદાની તો વાત જ આવતી નથી ને. ના ના આવે. એટલે દાદા ના થવું એટલે મેં છે ને દીપક આનંદજી જોડે એકવાર બેઠો હતો ને હમણાં થોડા દિવસ પહેલા, તો કહેતો હતો, મેં કહ્યું તમે મને યાર સમજાવો ને કે દાદાના કેવી રીતે થવાય. તમને તમારી જોડે સત્સંગ કરવું છે ને, અમે આપતા પુત્રો અંદર બધી ચર્ચા કરતા હોય. એટલે હંમેશા શું છે કે દાદાના કયા પ્રમાણે, દાદાની જે આજ્ઞા પડાય, જે વ્યવહારનું જ્ઞાન હોય, એ જે રસ્તે ચાલે ને એ આપણે અંદર આપણા જીવનમાં જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં દાદાની દ્રષ્ટિએ જીવવા જેવું છે. તો એક દિવસ આપણે દાદાના થતા એમના જેવું સુખ આવશે. આ જગતમાં છૂટવાનો રસ્તો વિતરાગો સિવાય અન્ય કોઈ નથી. એક વિતરાગ, એને વિતરાગોની વાણી અને એમની આજ્ઞા. એટલે આવા દાદા ભગવાન મળ્યા છે. અત્યારે એકે તીર્થંકર ભગવાન આ ક્ષેત્રમાં નથી, અને 80,000 વર્ષ સુધી એવું કહેવાય છે કે થવાના નથી. તો આપણે બધા લાભી ગયા છે, તો આપણે દાદાની દ્રષ્ટિએ ધીરે ધીરે ચાલવા જેવું છે. હવે તમને બીજી વાત કહું કે તમે કોઈ દાડો એવો વિચાર કર્યો કે આપણે લગ્ન કર્યા હતા તો સુખી થવા કર્યા હતા, અને હસબન્ડ મને આવું બોલે છે તો એમને ખરેખર બોલવાનું ગમતું હશે એમને? એટલે હું પ્રશ્ન પૂછ્યો એક દાડો શાંતિથી એમને, કે તમે મને આવું બધું બોલ્યા તો તમને આનંદ થયો અંદર? તમને શું થયું જરા મને કહો તો ખરા. પણ કોઈ બેન આવું પૂછે? ના. એમ? મેં નથી પૂછ્યું. ના ના, એટલે કોઈ ના પૂછે. હા. સાથે ના પૂછે. હા. તો કે તે હું છું, હું સાચો છું, સાચી છું. એ જે અહંકારનો જે મૂળિયું પડ્યું છે ને, એ જ પોઈઝન છે. શું છે? એ જ પોઈઝન છે. હા, બરાબર. હા, એટલે બરાબર છે. આ હું તમારે છું અને હું સાચો છું, હું જે કરું તે પરફેક્ટ જ. અરે ભાઈ, પણ પૂછતો તો ખરા, ક્યારે લઘુત્તમ થવાશે? આ પકડો કેવી રીતે છૂટશે? અને હંમેશા કોઈ બોલે ને દુઃખ થાય ત્યાંથી સમજી જવું જોઈએ ને કે સારું બોલવાથી આટલું બધું દુઃખ થયું, લાઈ મને તપાસ કરવા દે, કઈ છોલાઈ ગયું, કઈ બાજુ વાગ્યું, લોહી નીકળ્યું, કઈ શું થયું જોવા દે. ભાઈ દુઃખ થવાનું કારણ ક્યાં છે આમાં? આજે માનો કે કોઈ બોલી ગયા, તમારા હસબન્ડ તમને, તમારે તપાસ કરવી છે ને કે કઈથી લોહી નીકળ્યું, કઈ છોલાઈ ગયું, કશું છોલાય છે? ના. દુઃખ કેવી રીતે થવું જોઈએ? મને કહ્યું, મને કેમ એવું કયા કરે છે? દીપક આનંદજી તમે બોલજો વચ્ચે, જો આપણા મહાત્માઓ કેવું કે છે જો. એટલે ઓફિસમાં બોસ નું કમ્પલસરી સાંભળવું પડે છે, અને ઘરમાં તો અનડિસ્પ્યુટેડ બોસ પોતે જ છે. એટલે મને કે એ કેમ ચાલે એવું હોય છે. હા, એવું જ છે, એવું જ છે. ઘરમાં મને આ વાત થઈ તો મને ઘણું બધું દેખાય. મને એવું લાગે કે હું સાચી જ છું, એટલે એમણે એવું ના જ કરવું જોઈએ. અને આ છે બધી અંદર તમે નાના નાના પ્રસંગો બને ને ત્યાંથી કોઈને ખ્યાલ ના આવે, હા, પણ અંદર બુદ્ધિનો જે પ્રકાશ છે ને એ અંદર છે ને, હસબન્ડ વાઈફ હોય ને, હસબન્ડ નો વ્યવહાર જુએ, હસબન્ડ વાઈફ નો વ્યવહાર જુએ, પછી એ જમતી ઘડીએ કઈ ગયા હોય આપવાનું લેવું, બધામાં છે ને જે કઈ પણ જગ્યાએ થોડી ઘણી ટકરાવ થયો હોય ને, વિચાર જુદા પડ્યા હોય ત્યાંથી આંટીઓ પડતી હોય કે આ જુઠ્ઠા છે, આ લોભી છે, આ જિદ્દી છે, જાત જાતના બધી સર્ટિફિકેટો તૈયાર કરી જ રાખ્યા હોય. એટલે પછી એ ગમે તેટલી સારી વાત કરે ને તોય પણ તમને પહોંચે જ નહીં એ વાત. એ પણ શીતલબેન, તમે લોકો 2 જણા છો, 3 જણા છો કે એક છો? ત્રણ. દાદા તો બધા એક રહેતા હતા બધા જોડે. બરાબર. એટલે એ તમે કોઈ દિવસ તમને વઢો છો ખરા? શું પૂછ્યું? ફરી પૂછો. તમે કોઈ દિવસ તમને વઢો ખરા? મને પોતાને વઢું છું એમ? ના ના. હોય તો વળે ને. હા, બરાબર. ના, એટલે એ જયારે નિખિલભાઈ તમને કશું કહે ને તો ત્યારે તમને અંદરથી ખબર પડે
કે શીતલે કીધું, તેમાં ખોટું શું લગાડવાનું? શીતલને કીધું એમાં ખોટું શું લગાડવાનું? બરાબર હા, બરાબર, હું જ મને કઉ છું. બરાબર. પછી તો હજી તો કેવલ મોટો થશે ને પછી એની ફ્રેન્ડ આવશે તો પછી એ તો વિચાર્યું જ નથી એમ કે. ના, બરાબર છે. એટલે આમાં છે ને એકચ્યુઅલી કે ને આપણો જ વ્યવહાર આપણી સામે આવે છે એટલે એ કોઈ બીજા નથી, પણ આપણે જોડે ડીલ કરવાનું છે, શીખવાનું છે. હા હા, એ મને ખ્યાલ આવ્યો આ સમજણ કે એ મને જ કે છે એટલે એમાં વળી દુઃખ શું લેવાનું, હું જ મને કઉ છું એમ. અને આ પકડો ઘણી બધી દેખાઈ આ વાતમાંથી કે બસ હું સાચી જ છું એટલે આવું ના જ હોવું જોઈએ. એના લીધે ફ્રિક્શન બહુ ઊભું થાય ઘરમાં, નાની નાની ઝીણી ના જેવી વાતોમાં થાય. એટલે આ થયું ને તો તમારું ઘરમાં તમે જુઓ, જસ્ટ ટ્રાય ફોર 15 days એવું, પણ આ ગોઠવવું પડે. ઇટ્સ અ બિગ પુરુષાર્થ. આ શું આ વાણી વખતે હું જ મને કઉ છું એ ગોઠવવાનું તમે હા, વાત એટલે કરો? એ બોલવાનું ચાલુ કરે ને એટલે કે શીતલે બોલવાનું ચાલુ કર્યું. હા, કારણ કે હું સાંભળું છું તમને. બરાબર એમ કરી. બરાબર. હા હા. અને બીજું કેવું છે કે આપણા ફેશિયલ એક્સપ્રેશન જેટલા નેગેટિવ આવે, એગ્રેસિવ આવે, એવા આવે એટલે પેલા વધારે બોલે પછી. હા, એવું પણ છે જ. પણ આપણું જે એક્સેપ્ટન્સ હોય ને તો હા, પછી પેલા તરત બંધ થઈ જાય. સાચી અને વાત છે. એક્સેપ્ટ થતું નથી, આપણે એક્સેપ્ટ કરી લેવાનું. યુ આર રાઈટ, યુ આર 100% રાઈટ. My હા, God, that is not possible. I know it I will try but I've seen that for me it is so hard. એક વખત ડ્રામેટિકલી પણ તમે એક વખત કહી દો and see the effect. આનું બરાબર છે. ડ્રામેટિકલી જો આવું થતું હોય તો આપણે સાચું સમજી લીધું તો એ એક્સેપ્ટ કરવામાં છે પણ એ થોડા તમારાથી જુદા છે. હા, બરાબર છે. વી આર વન કરીને કહે છે, બેટર હાફ એટલે શું? બરાબર. આમ એક બાજુ બેટર હાફ કહીએ છે એટલે આ બધું કે ને થોડો સ્વાધ્યાય માંગે અને પછી હાઉ ટુ બેલેન્સ ઇટ આઉટ એ તમે આ સમજી લીધું ને પછી જુઓ આખું તમારું ડીલિંગ જોઈને બાબાના પર બહુ જબરજસ્ત ઇફેક્ટ આવશે. તમારા જે કોઈ કોન્વર્સેશન થાય ને તે તમને થાય કે એની હાજરી હોય કે ના હોય પણ કે વોલ્સ હેવ યર્સ એવું કહે છે, ખબર છે? રાઈટ રાઈટ. યસ, એટલે ઘરમાં એક વાતાવરણ બને છે આવી રીતે. હવે એ જો તમારું આખું થઈ ગયું એ વનનેસ એને રિફ્લેક્ટ થશે એની મેળે જ એના ઉપર. બરાબર. અને એનાથી જે એને સંસ્કાર મળે ને ઇટ ઇઝ અનબિલીવેબલ. અનબિલીવેબલ. Oh, okay. Good. આપણા ઇનર વાઇબ્રેશન જે થાય છે ને નેગેટિવ બહુ એક્સ્ટ્રીમ નેગેટિવ હોય છે. હવે એમાં આખું આ પોઝિટિવિટી આવી ગઈ તમે જ વિચાર કરો. સી એ ફર્સ્ટ શું કહેવાય ઓન ઇટ્સ ફેસ ઇટ વિલ નોટ હેપન, પણ એને થોડું એનાલાઇઝ કરીને સમજીને એક વખત આખું એ થશે પછી જુઓ તમે. ઓકે. પહેલા ડ્રામેટિકલી થશે પછી હાર્ટીલી થશે. ધેટ્સ અ સ્ટેપિંગ. કે ડ્રામેટિકલી તમને જે રિઝલ્ટ મળશે એના પરથી તમને તમારું હાર્ટ એક્સેપ્ટ કરશે. યસ, ખરું ડ્રામેટિકલી થાય છે તો હાર્ટીલી કરવામાં શું વાંધો છે? બરાબર. That's all. બરાબર. બહુ સરસ, બહુ સરસ. સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. કહું દીપક, હા હા બોલો. હું તમને કહું કે હસબન્ડ તમને બોલે છે ને ગમતું નથી, બરાબર? હા હા. હવે સમજો કે આપણે બીમાર પડ્યા અને ડોક્ટર પાસે ગયા અને આપણને કેટલાય વખતથી તાવ આવતો હોય અને કોઈ રિપોર્ટ મળે નહીં કે આ શેનો તાવ છે ને તાવ મળતો ના હોય અને ડોક્ટર કોઈ ગંભીર બીમારીની રજૂઆત કરે તો ડોક્ટરની જો ઝઘડો જ કરવાનો ને પછી ના, કે થેન્ક્સ કહેવાનું? થેન્ક્સ કહેવાનું. કેમ? કારણ કે આપણને આપણી બીમારી બતાવી, શું પ્રોબ્લેમ છે તે બતાવો. હસબન્ડ છે ને આપણને આપણા કર્મોની બીમારીમાંથી છોડાવે છે.
હા પણ એ ભૂલ આપણને દેખાતી નથી. નથી. ફક્ત અહીંયા વ્યક્તિ જુદી છે પણ ફંડામેન્ટલ આ જ છે. શું છે? બરાબર. હવે જેવી રીતે શરીરની બીમારી છે એમાં અહીંયા કઈ બીમારી હશે કહો? મને હું સાચો છું. એજ પકડ મારી બધી એજ. બીજું એ સાચાપણું અને આગ્રહ ને પકડો અને બધું જે છોડાવવા માટે જ કુદરતે આ રસ્તો કાઢ્યો છે. અને છૂટશે ત્યારે આપણને આપણું સુખ આવશે પોતાનું. હવે કુદરત આટલી બધી હેલ્પિંગ છે ત્યારે આપણે એમાંથી બહાર જ નીકળતા. દાદા મળ્યા તો હવે આપણી બુદ્ધિ યુટર્ન મરાવે છે. બોલો. બરાબર છે. બરાબર. ડોક્ટર ને જેવું થેન્ક્સ થાય ને એવી રીતે આ બધા જે આપણને ચોપડાવે ને આવા બધા મળે ને એને અંતરથી થેન્ક્સ કહેવાના. બહાર ભલે ના બોલો પણ અંદરથી થેન્ક્સ કહેવું જોઈએ. શું કહેવું જોઈએ? અંદરથી થેન્ક્સ કહેવાનું. બરાબર તારું છે. કલ્યાણ થજો તે મને કર્મમાંથી છોડાયો છે. રાઈટ. થેન્ક્સ ગિવિંગ ના દિવસે તો બધું બહુ બધું આપે છે. થેન્ક્સ ગિવિંગ નો દિવસ આવે છે ને આ લોકોનો. એ ભાઈ મને ખબર નથી ભાઈ. હા આવે છે ને. આ બધું સીધે સીધું છે. દાદાનું જ્ઞાન કોઈ અઘરું નથી. હા ખ્યાલ આવ્યો? એવું છે બધું. હા ખ્યાલ આવ્યો. બહુ હવે તમે થેન્ક્સ કહેશો પણ એવું કહો દાદાને કહેજો કે મારે હસબન્ડ ગમે તેવું બોલે ને હવે મારે એમને ઉપકાર માનવાની શક્તિ આપો. મારે મોક્ષે જવું છે. મારે મારી પકડોમાંથી છૂટવું છે. એ પ્રાર્થના કરજો કોક દાડો ટાઈમ મળે ત્યારે. ઓકે. આજે જ ચોક્કસ. જય સચિદાનંદ. ઓકે આજે તો બહુ ક્વેશ્ચનો છે પ્રતિભાનજી. હજી તો બહુ લાઈન છે લાંબી. શોર્ટમાં પતાવી દઈશું જેટલું થાય એટલું. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ પ્રદીપાનજી. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. સચ્ચિદાનંદ. પ્રગટ અનુભવ જ્ઞાન સૂત્ર શ્રેણી 22 સૂત્ર નંબર 217. લોકોની ટેવ કેવી છે તો કહે શ્વાસે શ્વાસે અહંકાર વેચી રહેલો છે. દાદા ભગવાન આ વાત બહુ સારી રીતે સમજી ગયેલા. માટે તેઓએ કહ્યું કે આપણાથી અહંકાર શક્ય એટલો ના વેચાય અને બને તેટલો વેચનારા પાસેથી ખરીદી લેવાય. દાદાએ આ ધંધો માંડેલો. હવે અહંકાર ખરીદવો એટલે શું કે પોતાપણું કોઈ જગ્યાએ રાખેલું નહીં. બરાબર. કોઈ કે ને દાદા તમે ચોર છો તો પછી એને તું જુઠ્ઠો છું એવું બોલવા નતા કે. અચ્છા. એ પોતે અહંકાર ક્યારે વેચાય તા કે પહેલા તો દાદા ભગવાન અહંકાર 0 થઈ ગયેલો. હા બરાબર છે. એટલે કેટલાય અવતારોથી એ પુરુષાર્થ કરતા કરતા આવેલા. એટલે એમને આ અવતારમાં પણ જયારે કોઈ અંબાલાલભાઈ ની જગ્યાએ ખાલી અંબાલાલ બોલે ને તો એમને ખુશતું હતું. હા બરાબર છે. પણ એમને એ માન નામનો હતું. શું અહંકારમાં માન બહુ ભારે હતું. હા બરાબર. એમનામાં હા રાઈટ. એમને ખુશતો હતો અંદર. હા એ પછી આ જ્ઞાન થયું ત્યારે ગયો. બરાબર છે. ખ્યાલ આવ્યો? બાકી પણ તો હવે બોલો શું કહેતા હતા? આ જે લખ્યું ને કે આપણો અહંકાર ભલે ના વેચાય બીજાનો ખરીદી લેવાના. એટલે શું છે કે હંમેશા પોતે દાખલા તરીકે અહંકાર વેચે એટલે શું તે બધા માન આપે તો ફૂલાયા કરે. હા નહીં હોય તે પછી માનના પડીકા ઉભા કર્યા કરે. દાદા તો લઘુત્તમ કેવા લઘુત્તમ ભાવ. અહંકાર બધો કાઢી જ નાખ્યો. હું આ છું તે છું બધું એ ભાગાકાર અંદરથી થાય. શું થાય? અંદરથી ભાગાકાર. એ અંદરથી બધું જડે તો બહાર થાય, રૂપકમાં આવે. બરાબર છે. અહંકાર વેચવો એટલે તો શું તમને શું કહ્યું? કોને અહંકાર વેચવાનો ખરીદવાનું કહ્યું? આ વેચનારા તો બધા કેવા હોય? જઈ હોય તમે નહીં જોતા બધા ઉભા રહે છે શું કરે નહીં જોતા? ટાઈ બાઈ પહેરીને. હા બરાબર. સમજી જવાનું બધું બધી રીતે હોય.
હેલો રાઈટ રાઈટ રાઈટ. આ તો દાદા ભગવાન પહેલેથી કેટલાય અવતારનો પુરુષાર્થ છતાંય આ અવતારમાં એમને એ ખૂંચતું હતું એટલે કે આ માન. હા મને અંબાલાલ ભાઈની જગ્યાએ અંબાલાલ બોલે તમને આખી રાત ઊંઘ નથી આવતી. બરાબર છે. નીકળી ગયું પછી. હા એ નીકળી ગયું. બરાબર. એવું આપણે તો જ્ઞાન મળ્યું એટલે આ બધું જતું રહ્યું પણ ડિસ્ચાર્જ અહંકાર છે એટલે ચેતતા રહેવા જેવું ખરું. હા એ થાય છે એટલે એ કોઈ જગ્યાએ માન ખાવા જાય ને કોઈ વાહ કરે ને સમજો કે પ્રદીપાનંદજી કે અંદરથી સંકોચાતા આવડવું જોઈએ. તમને કહું હું શુદ્ધાત્મા છું ભાઈ, હું પ્રદીપાનંદજી નો નથી. બરાબર છે. નહીં બોલવાનું. બરાબર છે. બીજું કોઈ પગે લાગવા આવે ને તો કે દાદાના જ્ઞાન ને પગે લાગે છે. બરાબર જ્ઞાન લઈ લીધે આ પ્રદીપ ને પગે લાગે. હું તો શુદ્ધાત્મા છું કારણ કે હું અરૂપી છું. રાઈટ રાઈટ. બરાબર છે. બધા પ્લસ માઇનસ એને શું કહેવાય એ બધી પદ્ધતિ તમને જેને અમને શીખવાડતા હતા દાદા ભગવાન. બરાબર. હા બરાબર છે. બરાબર છે. કઈ કામ લાગે એવું છે? હા કામ લાગશે 100%. કોને લાગે? મને જ લાગે. મેં પૂછ્યું તો મને જ લાગે. પુરુષની એક એક વાત આ જગતના દરેક જીવને કામ લાગે પણ જેને કામ કાઢવું હોય એને લાગે. બરાબર છે. અને હાથ કોને લાગે તો કે પુંસાડીને. હા પુંસાડીને ભાગે હાથ લાગે એટલે કે સાંભળવા મળે, વાંચવા મળે, બધું મળે. બરાબર છે. હા એ તો સાચી વાત છે. પોતાની વાત છે. બરાબર 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 છે. ઓકે જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ગીતાબેન. જય સચ્ચિદાનંદ પ્રદીપાનંદજી સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી સાહેબ જય સચ્ચિદાનંદ. આ છે ને એક એવું વાક્ય મળ્યું છે કે જેને સૂક્ષ્મ સમજ હોય તે અંતસ્કરણને જોઈ શકે. હા હવે સૂક્ષ્મ સમજ તો આ સ્થૂળ સમજમાં તો સમજણ પડી પણ હવે એને સૂક્ષ્મ સમજમાં લઈ જવાનું તો આપણું અંતસ્કરણ આપણે જોઈ શકીએ. એ મને થોડુંક એમાં સમજાવો ને. રેફરન્સ. હા રેફરન્સ બુક નંબર 35. બોલો બોલો. હા 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 પાનું નંબર 180 તારીખ 8/7/73 73 વડોદરા. નીચે પેજ 88 of 101. ઓકે. નીચેથી છેલ્લો જ પેરેગ્રાફ છે એમાં મેઇન હેડિંગ જ છે જેને સૂક્ષ્મ સમજ હોય તે અંતસ્કરણમાં જોઈ શકે છે. હા એટલે હા સૂક્ષ્મ સમજ છે ને આ મહાત્માઓને આપણે બધાને છે ને સ્થૂળ સૂક્ષ્મ ચાલ્યા જ કરતું હોય સાથે સાથે હોય પણ આ સત્સંગમાં આવે પછી આજ્ઞા પાડે પુરુષાર્થ કરે એટલે પછી એ સમજણ પછી બધી છે ને ધીરે ધીરે એનું દર્શન જે છે ને એ ખુલ્લું થતું જાય. શું થતું જાય? હા હા એનું દર્શન વધારે દર્શન ખુલ્લું થાય એટલે કેવી રીતે તમને કહું. હાજી કે મન અંદર છે એ બહાર દેખાતું નથી. ના મન બુદ્ધિ છે. પણ તમે આપણે એમ બેઠા હોઈએ ખુલ્લી આંખ હોય કે બંધ આંખ હોય પણ અંદર વિચારો આવે તો એ જ્ઞેય છે અને આપણે જાણી શકીએ કે આવા વિચારો આવે છે. વસ્તુ છે કેવી છે તમને ખ્યાલ આવ્યો? ચિત્રોથી જે થતું વર્તન છે બધું સ્થૂળ છે. કેવું છે? વર્તન તો સ્થૂળમાં દેખાય. હાજી હા બધી સ્થૂળ કહેવાય બધું. તમે આપણે બેઠા હોય ને ચિત્ત કઈક જતું હોય કોઈના ફોટા પડતા હોય તો એ પણ દેખાય. એના પર ઉપયોગ જોઈએ. શું જોઈએ? હા તો દાદાએ આપણને કેવળ દર્શન આપેલું છે. હા હા હાજી એ પોતે શું કહેતા હતા કે આ જ્ઞાન આપ્યા પછી મેં તમને શું આપ્યું છે? કેવળ દર્શન આપ્યું છે. કેવળ દર્શન અને આ બધું પૂરેપૂરું જ્ઞાન આપી દીધું. કશું બાકી રાખ્યું નથી. ના હવે આ પુરુષાર્થ ની ઉપર આધાર રાખે છે. શું છે? પુરુષાર્થ. હા પછી બુદ્ધિ. કેવું આપણે દાખલા તરીકે બેઠા હોય ને પછી કોઈ કામ હોય દાખલા તરીકે આ વસ્તુ તમે જરા લઈ લેજો ને સવારે એવો વિચાર આવ્યો હોય પછીથી આપણે જેવા 5 વાગે સવારમાં ઉઠીએ અને 8 વાગે જવાનું હોય અને પછી કોઈક માણસ આગો પાછો થતો હોય તેને જેવો બુદ્ધિ બતાડે ને કે પેલું ભૂલી ના જાય હા એટલે એને 5 વાગ્યાનો ઉઠીને એને કહેવા બે 6 વાગે એને યાદ કરે. એ બુદ્ધિ બધી. હા એ બધી હા
ત્યારે આપણે જયારે જ્ઞાન હોય તો શું કે પ્રજ્ઞાશક્તિ પછી ઓળખાય. અલ્યા ભાઈ હજુ 5 વાગ્યા છે, 8 વાગે જવાનું છે, તો તમે 7:30 કહેજો ને એમને. ખરેખર 7 વાગે એમને નાહવા દો, ધોવા દો, પરવારવા દો. અત્યારે શું કામ મંડ્યા તમે? હાજી પણ એ જાગૃતિ હોય તો આપણે એને ટાળું પાડી શકીએ. બરોબર છે. પછી અહંકાર, અહંકાર મન બુદ્ધિ ચિત્ત આમ અહંકાર ઓળખાય નહીં. પણ અહંકાર કેવી રીતે કે આપણે કોકને ઘેર ગયા, જો આવો આવો બોલ્યા ના હોય ને, અને આપણી જોડે વાત કરવાની જો કે બીજા 2 જણ જોડે વાતો કરે ને તો મય ચચર્યા કરે. અને કદાચ ભૂલે તમે આમ જય સચ્ચિદાનંદ કરે, જો તમારે સામે જય સચ્ચિદાનંદ ના કરે ને તોય મય ચચરે કોક વાર. કોક વાર જોજો જીવનમાં અનુભવ થાય. પણ હું એક જગ્યાએ દાદા ભગવાન આમાં તારે અંદર ખબર પડે. 4 માણસની વચ્ચે મને જય સચ્ચિદાનંદ ના કહે એ મય ચચરે એને. માન કશાય છે. પણ આપણે એ સ્થૂળમાં જોયું કે મને કહ્યું નહીં, બરોબર સાહેબ? પણ એ ચચરે છે મય એને દેખાય ને આપણને. એ સૂક્ષ્મ સમજમાં કેવી રીતે લેવાનું એ આપણને સ્થૂળમાં ખબર પડી થોડી ઘણી કે આ મને જય સચ્ચિદાનંદ ના કર્યું, બરોબર? મને વાળું જે બોલે છે એ અહંકાર છે, માને છે તે. અને અંદર પછી એની જે અસરો થાય છે ને એ અસરોને જાણે તે સૂક્ષ્મ વાત છે. એ સૂક્ષ્મ વાત છે. સૂક્ષ્મ જડે ક્યાંથી કે સ્થૂળ પરથી સૂક્ષ્મ જડે. સ્થૂળ પરથી સૂક્ષ્મ જડે. હવે અંદરનો ખ્યાલ આવી ગયો તરત જ. આપણે દાદાએ શું કહ્યું? અક્રમ વિજ્ઞાન એ આમ જોવા જઈએ તો બધું પૂરેપૂરું આપણને આપેલું છે. આ સત્સંગમાં સમજ કરીએ અને જો આપણે પોતાની જાતને જોવાનો પ્રયોગ છે આપણી પાસે. કયો છે? આપણી જાતને જોવાનો. નાતી ઘડીએ ચાલતી ઘડીએ બધી જગ્યાએ. એટલે મન વચન કાયા પર ઉપયોગ હોય તો ધીરે ધીરે સ્થૂળ સૂક્ષ્મ બધું આપણને સમજાતું જાય. ખ્યાલ આવી ગયો. કારણ કે આપણે નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધાત્મા છે, અને શુદ્ધાત્માનો સ્વભાવ એ મન વચન કાયા એ જ્ઞેય સ્વરૂપે જોવાનો છે, અને આપણે એના જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છે. બરોબર છે, બરોબર છે, એકદમ કરેક્ટ સાહેબ. આ શું થાય કે ગીતાબેન મારું શું કેવું છે કે દરેક મહાત્મા પુરુષાર્થ કરી રહ્યા છે, પણ ધીરે ધીરે જેમ જેમ એની જેટલી શક્તિ, કેટલાક સંજોગો, બધા એનો નિશ્ચય એ બધું કામ કરે. એમાં નિશ્ચય મુખ્ય કામ કરે છે. નિશ્ચય કાચો તો પછી કેમનું થાય? તો પછી તો પાછા પડી જવાય. એટલે પછી એટલું કાચું રહે, એમ કાચું રહે ને પછી તો. હાજી સાહેબ. એટલે નિશ્ચય બહુ મુખ્ય વસ્તુ. એમાં એક દાદા આગળ એક કાલે કે 2 દિવસ પહેલા સાંભળ્યું હતું દાદા ભગવાન કે મેં તમને આખો ને આખો મોક્ષ આપને રોકડો હાથમાં આપ્યો છે, પણ પોતાની ગરજે મોક્ષે જવાનું. એટલે કે પછી આગળ દાદા ભગવાન બોલ્યા કે તમને એક ભૂલ, તમારો દોષ દેખાય તો સામેની વ્યક્તિને પગે પડીને પણ માફી માંગી લો, કારણ કે તમને છૂટવું છે, તમારી ગરજે મોક્ષે જવાનું છે. આવું દાદા ભગવાન એક સીડીમાં બોલ્યા. એ મને હમણાં લખ્યું તો એ યાદ આવ્યું તો કીધું કે દાદા ભગવાને આવું કહ્યું હતું કે પોતાને ગરજે મોક્ષે જવાનું. તો એવું છે કે મને કોઈ ગરજ વાળો મળ્યો જ નથી. મારી ગરજે મારે આ બધાને લઈ જવાના છે. બરોબર. દાદા ભગવાને એનું કામ કરી દીધું છે. આપણે ગરજવાન થયા એનું પ્રમાણ શું? આપણે ગરજવાન ત્યારે કહેવાય કે દાદાએ આટલું બધું આપણને આપી દીધું, ભસ્મીભૂત કરે, આત્મા આપ્યો, જવાબદારી લીધી, પછી આપણે એમની આજ્ઞામાં રહેવાનું કે નહીં રહેવાનું? એ આજ્ઞામાં જે રસ્તો બતાવ્યો હોય એ રસ્તા પ્રમાણે આપણે પુરુષાર્થ માંડવો જોઈએ કે નહીં? માંડવો જોઈએ. તો એને ગરજવાન કહેવાય. આપણને દાખલા તરીકે ડોક્ટરે કહ્યું હોય અને આપણે રિપેર થવું હોય તો 3 વાર દવા લઈએ કે ના લઈએ? લઈએ ને. ડોક્ટરના કયા પ્રમાણે દવા લઈએ તો રિપેર થઈ જઈએ. બરોબર છે, કરેક્ટ. દાદાની આજ્ઞા પાડવી આપણે ગરજવાન હોય તો આજ્ઞાની પુરુષાર્થ માંડે કે નહીં? અને આજ્ઞા ચુકાય તો ભગવાનને બોલે કે નહીં કે ભગવાન આજ્ઞા નથી પડાતી, તમે મારું રાગે પાડો, કઈક મારો ઉપાય કરો. અને બધા મહાત્માઓ કહેતા જ હોય જનરલી. સરસ નથી કહેતા એમ. ના બધું જ કહેતા. ખ્યાલ આવ્યો ને?
હા એટલે જરૂર, ગરજવાન સરસ. એટલે મોક્ષ શું આ છે? એક સીડી માં બોલ્યા હતા દાદા, ભાઈ મેં લખી રાખ્યું છે, પછી હું ક્યારેક એ કશો CD માં- વાંધો નહીં. દાદા બોલ્યા છે એમાં તો મારાથી એક શબ્દ કશું ના બોલાય, પણ હાજી, મારું કેવું છે કે ગરજવાન થવાની જરૂર છે. જરૂર જ છે, સાચી વાત છે. ગરજવાન એટલે દાદાએ બહુ જો બીજો આપણને કેટલો સહેલો રસ્તો બતાવ્યો એ કહું. દાદા શું કે તમારી બધી ફાઇલો હોય ત્યારે તમારે ફાઇલોનો સંભાવે નિકાલ કરવાનો. પછી આપણે ફ્રી હઈએ ત્યારે આપણે શુદ્ધાત્મામાં રહેવાય કે ના રહેવાય? રહેવાય ને સાહેબ, કરેક્ટ 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 કરેક્ટ. આ બધા દાદા ભગવાને આપણને ગરજવાન એટલે શું? તો કે હવે દાખલા કે ભરેલો માલ હોય નવરા પડે તો ટીવી પેઈ જાય. હવે એને ગરજવાન કેમ કેવું? ના ના કહેવાય. અને ગરજવાન હોય તો શું કે એટલે તમે કેમ હજુ આ દાદાની આજ્ઞામાં રહો, ભક્તિ કરો, શક્તિ માંગો, પ્રતિક માંગો, હું કા ટીવી પડ્યા છો? એવું બોલાય કે ના બોલાય? બોલાય બોલાય ને, આપણે માનીએ કે ગરજવાન છે. સાચી વાત છે, exact. મન બુદ્ધિ બધું જેમ ચલાવે એમ ચાલ્યા કરે તો એને ગરજવાન કહેવાય? ના કહેવાય, ના કહેવાય, ના મારથી એવું બોલાય કે ગરજવાન નથી એમ? ના ના કહેવાય. પણ હંમેશા જયારે પોતાના કલ્યાણની વાત આવતી, પોતાના હિતની વાત આવતી તો લાઈટ તો ધરવી જ પડે ને. ડોક્ટર ના કે પ્રદીપ આનંદજી તમને કેન્સર થયું છે, ડોક્ટર મારો દુશ્મન થોડો છે? એવું નહીં બોલો. ના એમ નહીં. આજે ડોક્ટર મને એવું કે પ્રદીપ આનંદજી તમને કેન્સર છે તો 3rd સ્ટેજ નો, તે મારો દુશ્મન થોડો કહેવાય? દુશ્મન તો ના કહેવાય, પણ આ વ્યવહારમાં દાદા ભગવાને આપણને પ્રેમથી, કળથી બધી રીતે સમજાવ્યું છે કે તમે ભાઈ, પણ આપણી અંદર જે વિપરીત બુદ્ધિ છે, હાજી, કર્મના જે ભરેલો માલ છે એ આપણને મૂજવે તે તહીં ચેતવા જેવું છે. કરેક્ટ કરેક્ટ આપણે એવું નથી કે મહાત્મા નથી ચેતતા. ના બરોબર છે. કોને ખટકારો થાય કે ગરજવાનને થાય? ગરજવાનને કયો ખટકારો થાય? તો કે ભાઈ મેં આ મારો ખોટો સમય કેમ બગાડ્યો? એના કરતા મેં આત્માનું કર્યું હોત તો, ભક્તિ કરી હોત તો, પ્રતિક્રમણ કર્યું હોત તો. એવું એને અંદર તો થાય ને, ભલે ભર્યું વર્તનમાં ના આવે પણ અંદર ખટકારો તો થાય કે ના થાય? થઈ જાય થઈ જાય. હા, પ્રજ્ઞા શક્તિ બહુ સરસ ચેતવે છે એક એક મહાત્માઓને. પણ આપણે પ્રજ્ઞાનું કોક વાર સાંભળવું જ જોઈએ. દરેક વખતે સાંભળવાનું. એ તો પછી એ તો કામ જ થઈ જાય. તો પછી કામ જ કાઢવાનું ને સાહેબ, હવે કામ કાઢવાનું. કાઢી લેવું છે ને. હું એવું નથી કહેતો, આ તો કાળ ને સમય સંજોગ એવા છે એટલે ચેતતા રહેવા જેવું છે. એવું દાદા અમને કહેતા હતા. અમને શું કહેતા હતા ખબર તમને? અમારી આપતા પુત્રોની વાત કહું. અમને તો દાદા એકવાર એવું બોલેલા કે તમે ચકલા છો, ચકલા. તમને ક્યારે લોકો ઉડાડી મૂકે તમે શું થઈ જાય તમને ખબર નહીં પડે કે. આટલું બધું જોડે રહેતા હતા, બધું દાદા આટલી બધી અમારી વિધિઓ કરતા હતા, કશી ભલી વાર, પણ દાદા એકદમ આવું આવું બોલેલા. લો હા બોલો. હવે એટલે કહેવાનો મતલબ શું કે દાદા અમને વળતા નહોતા, ના વળતા કરતા હતા, પ્રેમથી કે જાગૃત કરતા હતા. હા, જાગૃત કરે. આપણે બધાએ શું છે કે હવે જો કોઈને ખોટું લાગવું, કોઈને આ લાગવું, એ બધું બની શકે, એની તો આપણે માફી માંગી લઈએ છીએ. સાચી વાત છે. પણ મારું શું કહેવું છે કે દાદા ભગવાન એટલે 14 લોકના નાથ. એટલે આપણને ખબર પડવી જોઈએ, અને ખબર પડી ગઈ છે કે જે ભગવાનને હું મૂર્તિમાં જોતો હતો, માનતો હતો, એ આજે મને દેહ રૂપે મૂર્તા મૂર્ત ભગવાન મળ્યા છે. આજે મારી જવાબદારી લીધી છે, તો હવે એમની આરાધના અને એમની આજ્ઞા માટે મારે જેટલું બને એટલું મારે પુરુષાર્થ માનવો જોઈએ. નહીં તો દાદાને પ્રાર્થના કે ભગવાન મારું રાગે પાડો, હું બરકત વગરનો આવ્યો છું તમારી પાસે. 100% બધાની વચ્ચે ના બોલે, પણ ભગવાનને તો હૃદયથી કહેવાય કે ના કહેવાય? કહેવાય આખા દાડાનો રિપોર્ટ આપવો જોઈએ ને કે હું સવારથી આજ સુધી આવી રીતે મારું જીવન જાય છે, તો તમે મારું કલ્યાણ કરો. હવે મારે કાંઈ જોઈતું નથી. પ્રદીપાનંદજી, 2 મિનિટની પ્રાર્થના કહું છું તો ગીતાબેન. પ્રદીપાનંદજી, હાજી. દાદાએ આગળ પછી એમ કીધેલું કે તમે લોકો ચકલા જેવા છો, એટલે શું? હવે તમે કહો, મને બહુ લાંબુ યાદ નથી. ક્યારે ઉડી જાય, કોઈ દાણા નાખે ને તમે એની પાછળ પડી જાઓ એવા છો. એટલે એમ કે હું પીપરમીન્ટ આપીને તમને બેસાડી રાખું છું. જો નીકળીને વાત એમને ખબર છે, મને અડધું યાદ નહીં રહેતું એટલે આવું થાય છે. જીતાબેન સરસ, પણ સરસ. બરાબર. કાયમ કહું તમે, હા હું બોલું તો તમે વચ્ચે બોલજો, આપણે બે જણા જોડે જ છે, એક જ છીએ આપણે. એટલે ખ્યાલ આવી ગયો ગીતાબેન? હા આવી ગયો સાહેબ, સરસ ખ્યાલ આવી ગયો.
એટલે અંતસ્કરણ નો ફોટો પડે ને તો બહાર શું થવાનું છે, કારણ કે કોઈ પણ વસ્તુ બહાર થવાનું હોય ને તેનો ફોટો પહેલા અંદર પડે, અંદર પડી જ જાય. હાજી હા. એટલે અંદર થી પછી ખબર પડે કે બહાર આવું થવાનું છે કરીને, હાજી એટલે પછી એનાથી એની અસરમાં ના આવે. બરાબર. હાજી સાહેબ, બહુ સરસ સમજ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ પ્રદીપાનંદજી સાહેબ, દીપકાનંદજી સાહેબ. ઓકે બેન. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે મારા બે પ્રશ્નો છે. પરેશભાઈ નું વાક્ય આવ્યું છે, અવળી સમજણથી અહંકારનો દુરુપયોગ કરવો એનું નામ ગોદા મારવા. હવે અવળી સમજણ એટલે હું સમજુ છું એવું હું તમને કહું, પછી એમાં જરા સુધારો કરો કે આપણે મન વચન કાયા રાગ દ્વેષ એ બધું જે કષાયો છે એ અવળી સમજણ છે. હા, અવળી સમજણ થી ઉભી થયેલી બધી વસ્તુ છે. અવળી સમજણ થી અજ્ઞાનતાથી ઉભું થયેલું એટલે બધું શું કે ક્રોધ માન માયા લોભ રાગ દ્વેષ બધું આવી જાય અને એ જ બધા કામ કરે છે. અચ્છા. કારણ કે નીકળવાના તો ક્યારે કે જેવા સંજોગ પ્રમાણે નીકળે. બરાબર છે. પણ આપણને ફાયદો ક્યાં છે કે એ નીકળતી ઘડી આપણે જુદા રહીને જોઈએ. બરાબર છે. જોડે પ્રતિક્રમણ એટલે ચોખ્ખું થઈ જાય. બરાબર છે. જ્ઞાન પ્રકાશમાં જોઈએ એટલે બરાબર. પુરુષાર્થ પર પ્રતિક્રમણ કરે, જ્યાં કઈ કાચું પડ્યું હોય તો પ્રતિક્રમણ કરાવડાવે એટલે ચોખ્ખું થઈ જાય. હવે મહાત્માઓ દુરુપયોગ લગભગ દ્રષ્ટિ વાળા પુરુષો દુરુપયોગ લગભગ કરે નહીં. પણ હવે ભારે કર્મના ઉદયો હોય અને કોઈ વાર ગોથું ખાઈ જાય એવું બને. બરાબર છે. બાકી બને ત્યાં સુધી દાદાએ આપણે જે આપ્યું છે ને એ બધું એવી રીતે ચોક્કસ ચણિયાને કર્યું છે કે એમાં કશું થાય નહીં, સિવાય પોતે એ ખોદી નાખે પછી બધું ઊંધું છતું થઈ જાય તો એની જવાબદારી એની આવે એવું બને. બરાબર છે. બરાબર છે. અને બીજું દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે આ યજ્ઞની અંદર સ્વાહા કરો, એટલે વિજ્ઞાનની રીત પ્રમાણે હું સમજુ છું એવું કે સ્વાહા કરો એટલે અંદરના સંજોગો આવે અને બહારના સંજોગો આવે. એ જ્ઞાન પ્રકાશમાં સ્વાહા કરો, સારું હોય કે ખોટું હોય એને સ્વાહા કરો. બરાબર છે. હા, હું સમજુ છું એવું. સ્વાહા કરવું એટલે સંજોગોમાં હું શુદ્ધાત્મા છું એમ કરી અને આ જ્ઞેય છે હું જ્ઞાતા છું, આ જ્ઞેય છે હું જ્ઞાતા છું. જુદાપણી એટલું છૂટાપણું રહેતું જાય એટલું સ્વાહા થતું જાય. એટલે આપણે શુદ્ધાત્માની સીટ પર બેઠા હોય ને આપણા જ્ઞાન પ્રકાશમાં દેખાયું કે આ ભાઈએ મને આવું કીધું, અંદરથી ઊભું થયું. અંદરથી ઊભું થાય તો જ બહાર કહેવાય. એ મને સમજાઈ ગયું, ફિટ થઈ ગયું છે. પણ એ વખતે સારું કોઈ વખાણ કરે હેમાબેનના તોય સ્વાહા, ના વખાણ કરે તોય સ્વાહા, કોઈ સારું બોલે તોય સ્વાહા, ના બોલે તોય સ્વાહા. એટલે દરેક સંજોગો જે આવે છે ક્ષણે ક્ષણે સંજોગો બદલાય છે આપણા, એ દેખાય છે. મન બતાવે છે બધું, મન એટલું બધું બતાવે છે. પણ એ સંજોગોમાં આપણી સીટ પરથી ના ઉતરી જઈએ અને સ્વાહા કર 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 કરીએ. બરાબર છે. એમાં બેન એનો મતલબ શું? હા, તે હું નોય. હા, હું નોય. બરાબર છે. તે હું નોય. હા, તે હું નોય. બરાબર છે. શુદ્ધાત્માની સીટ પર રહો ને એટલે સ્વાહા થઈ જ જાય. એ તો પણ આપણે એકલા રહેતા હોઈએ તો આપણી અંદરનું બધું ખુલે, બધું આવે. અને મારી ડોટર સાથે રહો કે કોઈ બી સાથે માણસો સાથે રહે, કઈ વખતે મેજિક બોક્સ માંથી શું નીકળે છે કશી ખબર નથી. એક ક્ષણ વાર પછી શું બનવાની ખબર નથી. પણ આપણે એલર્ટ રહેતા હોઈએ તો આપણને સ્વાહા કરવાનું ખબર પડે કે મારી સીટ આ છે, તારી સીટ. વ્યવહારનું છે વાક્ય. બરાબર છે. પણ સમજણ જ્યારે ફાઇલ નંબર 1 સિવાય આપણે એકલામાં હોય ત્યારે મન બુદ્ધિ ચીજ જોડે સ્વાહા થઈ શકે કે જ્ઞેય જ્ઞાતાનો સંબંધ છે. પણ જ્યારે કોઈ ફાઇલ આવે ત્યારે 5 આજ્ઞા જોડે હોય તો સ્વાહા થવાની હેલ્પ વધારે સારી રીતે. બરાબર. હમણાં રિસન્ટલી વાત કરું, મારી ડોટર બાજુમાં જ બેઠી હતી, મેં ચા પીતી હતી, મને ચા આપી, એને કરી, મેં ચા પીધી. પછી મેં કંઈક હું એને કીધું, એ પેલા એ તૂટી પડી
એટલે પછી હેમાબેન ચલો હેમાબેન સીટ પરથી ઉતરી ગયા હતા, પાછા સ્વાહા અંદર બેસી ગયા. એટલે ખ્યાલ આવી ગયો કે મારું જ બોલેલું પાછું આવે છે. એ મને સમજણ પડી જાય છે તરત. હવે ખબર પડે છે કે આ પુરુષાર્થ છે. પહેલા તો એટેક વૃત્તિ હતી મારી, દરેકની સાથે એટેક વૃત્તિ હતી નેચરમાં. વાણીથી બોલી જતું હતું, બધું થઈ જતું, એને 10 ગણું પાછું આવતું હતું. પછી પાછું હું જ સાચી છું, પેલા શીતલબેને સમજાય ને હું જ સાચું છું, એ બધું થતું હતું. પણ હવે માર પડ કર્યો ને એટલે એમાં મેં જ્ઞાનથી બખ્તર પહેરી લીધું છે. એટલે હવે આવો જેટલું આવવાનું એટલું આવો, હું સ્વાહા જ કરું છું. હું શુદ્ધાત્માની સીટ પરથી ઉતરવાની નથી. બરાબર છે? એ પુરુષાર્થ કહેવાય. હા, અને તમારે આટલું કહેવાય હું શુદ્ધાત્મા છું એ અંદર રાખવાનું, અને બહાર કહેવાનું હેમાબેન બધા પેમેન્ટ ચૂકવો. હા, બરાબર છે. અને દાદાને કહેવાનું દાદા હાજર રહેજો અમારી જોડે, બરાબર છે. કાચી પડે શક્તિ આપજો. બરાબર છે. બે બાજુ હાથા મારી દેવાના. બરાબર છે, બરાબર છે. એનું કાજે ચણિયાને તો ચોક્કસ કરવું જ પડે આપણે. બરાબર છે, બરાબર છે. દાદાને હાથો માર્યો ને એટલે કઈક આગુ પાછું થતું હોય ને તો સરખું થઈ જાય. બરાબર છે, બરાબર છે. જય સચિદાનંદ. શું છે કે અત્યારે એમને માથે રાખવા પડે એવા છે દાદા. ના 100% રાખવા પડે માથે, કારણ કે હજુ તૈયાર નથી થયા એટલે માથે રાખવા પડે. ઘણાને એમ થઈ જાય કે જ્ઞાની પુરુષે જેને આપણે આ માર્ગે જોયો છે, જાણ્યો છે અને અનુભવ્યો છે, એમને જો આપણે માથે રાખીએ ને આપણે જોડે, તો આપણે 100% સેફ હોઈએ. બરાબર છે. એટલે કે હમણાં કામરેજ ઉપર સંઘની વાત કરતા હતા દીપક આનંદ, કે એ મેં દાદાના મોઢે સાંભળેલું કે સતનો સમાગમ એ સંઘ છે. સતનો સમાગમ કરનારાનો સંઘ એ સંઘ છે. એટલે સચ્ચિદાનંદ સંઘ છે. એટલે સત પામવાને કામી જેટલા લોકો છે એ માર્ગ પર ચડ્યા છે તેનો સંઘ, તો એ સંઘ કહેવાય. બરાબર છે? અને એને 25માં તીર્થંકર એને અનુરૂપ રહીએ એટલે જવાબદારી આપણી ના રહી, સંઘની રહી. બરાબર છે. બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કંચનભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ દીપક આનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હમણાં જે પહેલા વાત થઈ ને શીતલબેન જોડે જે પકડની વાત, તો પકડો છોડવી એટલે સામેવાળાની વાતને સ્વીકારી લેવી, પછી એ ખોટી બી હોય, શું એનું એક્ઝેક્ટ શું? સંભળાયું? હા બોલો, શું કે છે? પકડની વાત સમજાય ને? પકડ છોડવી એટલે શું? તો કે ત્યાં પકડ છોડનારાને સાચું ખોટું ના હોય, બરાબર, હિતાહિત હોય. બરાબર. જ્યાં હિતાહિતની દ્રષ્ટિ હોય ત્યાં પછીથી સાચું ખોટું હોતું જ નથી. એટલે તમે એમ કહો કે હું સાચો છું અથવા સાચી છું, એનાથી જો ટકરાવ વધતો હોય, ક્લેશ વધતો હોય, તો એ સાચું કહેવાય? ના કહેવાય. સાચું હંમેશા એને કહેવાય કે સત્ય, હિત, મિત અને પ્રિય હોવું જોઈએ. આપણે કહીએ તો હિતકારી હોવું જોઈએ અને પ્રિય પણ હોવું જોઈએ. એટલે આપણે શું કરીએ છીએ, દાદા ભગવાને કહ્યું, આ પકડ છોડવાનો પ્રાર્થ કરું છું કે અમે બેઠા હોઈએ અને અમે કોઈને કહીએ કે આ બહાર બધું અંધારું થઈ ગયું છે, એક જણો કે ના અજવાળું જ છે, તો અમે એવું કહીએ જરા બહાર જઈને જુઓ તો ખરા, મને એવું લાગે છે. કે ના ના અજવાળું જ છે, તો કે બસ તો સાચી વાત છે, યુ આર રાઈટ. હવે અંધારું થયું હોય એવું દાદાને દેખાય છે, બધાને દેખાય, પણ પેલો કે અજવાળું જ છે, તો શું કરવું જોઈએ? આ દાદાનો લાઈવ દાખલો મેં આ સત્સંગ હોલમાં સાંભળેલો, એમના મુખે તે કહું છું. બરાબર. મોક્ષે જનારાને સાચું ખોટું ના હોય. આ જેને મોક્ષે જવું છે એની વાત કરું છું. અને વ્યવહારના બધા સત્યો એ એવા સત્ય છે કે 1 કિલોમીટરમાં સાચું હોય
અને પછીના બીજા કિલોમીટરની શરૂઆત થાય ત્યારે ખોટું સાબિત થાય. શું થાય? બરાબર. પણ ઘણી વખત વાતનો તમે સ્વીકાર કરી લો પણ અંતરથી સ્વીકાર ના થતો હોય, ખૂટતું હોય અંદર, તો પ્રતિક્રમણ ખપે. ના, અંદરથી સમજણે કરીને બધું પરફેક્ટ કરવું પડે તો જ. પ્રતિક્રમણ વસ્તુ આખી જુદી છે. પ્રતિક્રમણ એ અતિક્રમણ થયા પછીની વસ્તુ છે. આજે દાખલા તરીકે હું તમને 2 શબ્દો બોલી ગયો, તમને દુઃખ થયું, પછી મને અંદર પ્રજ્ઞા શક્તિથી ખબર પડી કે અરે રે હું આમની જોડે ખોટું બોલી ગયો, એટલે પછી મારે અંદર પ્રતિક્રમણ કરવું જોઈએ. ખ્યાલ આવ્યો? બરાબર. એ પ્રતિક્રમણ છે. સાદી રીતે કે એ દુઃખદાયક વ્યવહાર થયો છે એને અતિક્રમણ કહેવાય. અને જે અંદરની વાત છે એ બધું સમાધાન આપવું જોઈએ. એ જ્ઞાને કરીને સમાધાન આપે એને સ્વીકારવાનું છે. પછી મય બધું જુદું અને બહાર જુદું એ ના ચાલે, પાછું ગમે ત્યાં ભડાકો થવાનો જ છે. તો એટલે સામ સામી સમાધાન થવું જોઈએ. એનો અર્થ કે બધી જે સામે કોઈ બી વાત હોય આપણે એનો સ્વીકાર જ કરી લેવું, એવું થયું એનો અર્થ? સામાન્ય વાતનો સ્વીકાર કરી લેવો ને આપણી જાતને સમાધાન આપણે આપવાનું. હવે એનો તમને પ્રસંગ તો મારે કહેવો જ પડશે ને. દાખલો નહીં આપું તો તમને સમજાવવાનું નથી. એ તો વાત પાકી જ છે. બરાબર. હવે તમને પ્રસંગ, હવે મેં દાખલા તરીકે કોઈ વ્યક્તિ જોડે વાત કરી કે ભાઈ આપણે આ પ્રમાણેનો વ્યવહાર બરાબર નથી, આનું પરિણામ આવું આવશે. એટલે એ માણસે મને કહ્યું કે હારું બરાબર છે. તમે સમજ્યા? અને બરાબર કયા પછી એને એનું પ્રમાણે જ કર્યું. એટલે પછી મને અંદર ચચરે કે ના ચચરે? ભાઈ ચચરે ને. તો શું કરવાનું? મારે સમાધાન એને આપવાનું, મારી જાતને આપવાનું? આપણી જાતને. જો ભાઈ તમને જે લાગતું હતું એ તમે બોલ્યા ને કે ભાઈ આ બરાબર નથી, તમારી ફરજ પૂરી થઈ ગઈ. હવે વ્યવહારના ગુનેગાર તમે નહીં, કુદરતના ગુનેગાર તમે નહીં, પણ હવે તમે અંદર રાગ, તમે એના માટે જે બધું અંદર ધમાસાણ કરો છો કે મને આમ છે તેમ છે, તો તમે ભટકી મરશો. તમારે મોક્ષે જવું હોય તો બોલો શુદ્ધાત્મા છે, વ્યવસ્થિત કરતા છે, બધું કરીને સમાધાન કરવું પડે. આ 5 આજ્ઞા એ વર્લ્ડની અજાયબી છે. 5 આજ્ઞા એ વર્લ્ડની અજાયબી છે, જે તીર્થંકર ભગવંતોના હૃદયમાં હતી. એ દાદા ભગવાને આપણા જેવા મહાત્માઓના હાથમાં આપી દીધી છે અને આ જગતને પણ ખુલ્લી મૂકી દીધી. નહીં તો વર્લ્ડ ઇઝ અ પઝલ ઇટસેલ્ફ બોલતા હતા સત્સંગમાં. શું બોલતા હતા? World is a puzzle itself. There are 2 viewpoints to solve this puzzle. One relative viewpoint, one real viewpoint. એવી રીતે આપણે 5 આજ્ઞાથી જ આપણા જાતને સમાધાન આપી શકીએ. એ સિવાય દાદાના ટેકા જ્ઞાન છે, પણ એ ટેકા જ્ઞાન એ ગમે ત્યારે પાછું એની લિમિટેશન છે. શું છે? કારણ કે વચ્ચે બુદ્ધિ ઉભેલી છે, ડિસ્ચાર્જ બુદ્ધિ છે, એ તમને થાપ ખવડાવી દે. એટલે આપણે કેવું ભાઈ વ્યવહારથી તમે એમને કહી દીધું એટલે તમે છૂટ્યા. ખ્યાલ આવ્યો? અને હવે ગૂંચ પાડશો નહીં. તમે મેં જ્ઞાનમાં રહો અંદર. અને છેલ્લું સ્ટેપ બતાવી દેવાનું કે તમે કાલે આ દુનિયામાં નહીં હો તો કેટલું ઊંધું છતું થશે. તમે આવવાના છો અહીં કહેવા? એના કરતા હું શુદ્ધ આત્મા છું, હે દાદા ભગવાન બધાનું કલ્યાણ કરો, એમ કરીને તમે તમારી પૂટ ફેરવી નાખો. બરાબર. પૂટ ફેરવી. ખ્યાલ આવ્યો ને? કે જે રિલેટિવને આપણે રિયલ માનીને સાચું ખોટું કરીને આપણો અવતાર બગડતો હતો, એને 5 આજ્ઞાએ કરીને હું શુદ્ધાત્મા કરીને આપણે પોતાની સીટ પર સ્થિર થઈ ગયા. રિલેટિવમાંથી પૂટ ફેરવી નાખી એટલે કે આ ફાઇલ નંબર 1 થી મુક્ત થઈ ગયા અને બહારના વ્યવહારમાંથી નીકળી ગયા. સમજી ગયા? પણ સત્સંગની અંદર
એક એક વાતને કેવી રીતે પ્રેક્ટિકલી સોલ્વ કરીને આપણે પ્રેક્ટિકલ કરવાનું. પછી અંદર શું ફેરફાર થયો કે ના થયો પાછું આપતા બીજા કોઈ આપતા પુત્રોને કે જેને પૂછવાનું, પણ એ ચણિયાને ચોક્કસ કરવાનું, પછી એ જશે નહીં તમારે. ખ્યાલ આવ્યો? બહુ ગજબ છે. કારણ કે આ વ્યવહાર છે ને એ વ્યવહારમાં ડગલે ને પગલે સાચું ખોટું અથડામણો બધા ઘરે ઘરે આ જ ધંધો ચાલે છે. હોય કે ના હોય, કારણ કે હિસાબો એવા છે. શું છે? અને અત્યારે બુદ્ધિનો એટલો બધો વિકાસ થયો છે કે તમે આ બા ખૂણેથી બોલો ને 120 બુદ્ધિ બોલે ને તો પેલાની 140 ડિગ્રીથી બોલે. અને ઘણી વાર તો તમારી 140 ડિગ્રીથી બોલતું હોય ને તો પેલાની 100 ડિગ્રી પર 40 ડિગ્રીમાં તમારે સેટ થતા તમને દમ પડી જાય. એટલે દાદા કે બધા વ્યૂ પોઈન્ટ છે બધાના. શું છે? એટલે અમે બધાના સમાધાન આપી એટલે બધા વ્યૂ પોઈન્ટ સાથે એડજસ્ટ થઈ અને અમે સેન્ટરમાં બેઠા છે. એટલે આપણે કહેવાનું ખરું પણ યુ આર રાઈટ કરી અને આપણે ફરી જવું પડે એવું છે. શું છે? સાચા ખોટાનો કોઈ જ ફાયદો નથી. ભલે આંખે દેખાતું હોય, દાદા ભગવાનને તો આર પાર દેખાતું હતું. ખ્યાલ આવ્યો? છતાં એમની વાણી તમે જુઓ, એમનું હાસ્ય જુઓ, ક્યાંય કસામાં પડ્યા નહીં. માત્ર એનું કલ્યાણ કયા રસ્તે છે એટલી જ વાત કરતા હતા. ખ્યાલ આવ્યો? ગજબ છે. એટલે આ તમને આપણે મારે પહેલું લાગુ પડે છે કે આપણે સાચા ખોટામાંથી નીકળી જ જાવ બહાર. રિયલ પ્રાપ્ત થયું છે. શું પ્રાપ્ત થયું છે? અને આ જગતમાં સાચું ખોટું છે રિલેટિવ છે અને પાછું ટેમ્પરરી છે. કેવું છે? ટેમ્પરરી પાછળ માથા ફોડવા કે પરમેનન્ટ પાછળ માથા ફોડવા? પરમેનન્ટ એટલે હું શુદ્ધાત્મા છું. બરાબર ને? અને 5 આજ્ઞા તો ગજબ છે. ગજબ. એની હું કાંઈ કિંમત કરી શકતો નથી. મને એટલું જ ખબર પડે છે કે દાદાએ મને શું આપી દીધું છે. અને હું દાદાને એ જ પ્રાર્થના કરવા માંગુ છું કે દાદા મને આમાં તમે તૈયાર કરી દો. મારે તમારી જોડેથી હાથો છૂટો ના પડે એટલું કરી આપો. જેટલી 5 આજ્ઞાનો નિશ્ચય એની પાછળ પુરુષાર્થ કરીને એટલો હાથો દાદા જોડે રહેશે જોઈન્ટ. તો સારું કે ખોટું? એટલે તમારાથી આજ્ઞા ના પડાય તો શક્તિ માંગ્યા કરજો. દાડામાં 2-5 વાર યાદ આવે દાદા શક્તિ આપજો, આજ્ઞામાં રહેવું છે. દાદાથી છૂટા પડવા જેવું નથી. ને તો આ જગત તો છૂટું પાડી જ દેવું છે. કોઈનો દોષ નથી. કોઈનો દોષ નથી. આપણા જ બધા ચિતરેલા હિસાબો આપણને દાદાથી દૂર રાખે એવા છે. શું છે? એટલે દાદા કે વિપરીત બુદ્ધિ છે, સાવધાન રહેજો કે છે. શું કે છે? આવું કહેતા હતા સત્સંગમાં. એટલે તમને જોજો પછી તમને થોડું કઈ ગળે ઉતરી ગઈ વાત, સમાધાન થયું છે. બહુ સારી વાત છે. સાચા ખોટામાંથી નીકળી જાઓ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણો સમય થયો છે. સામાયિક કાલે કરીશું. દીપાનંદજી, હા બોલો. આ બાબતમાં તમે શું કહો છો? દાદાએ શું કીધું છે ને એનું તમને કહું કે હું સાચું ખોટું કરવા આવ્યો નથી. હું તો તમારા બધાના આગ્રહ તોડવા આવ્યો છું. આગ્રહ એનાથી આપણો મોક્ષ અટકેલો છે. નિરાગ્રહી નો મોક્ષ થાય. એટલે આપણે વાત કરવાની, નહીં હોય તો એમને ના ખબર પડે એવી રીતે છોડી દેવાની. દાદા કે આપણી પાસે મોક્ષે જનાર પાસે આટલો બધો ટાઈમ ના હોય બધો માથાકૂટ કરવાનો. એટલે આપણે વાત કરવાની ને પછી છોડી દેવાની ધીમે રહીને. રાઈટ? પ્રતિભાનંદજી ત્રિમંત્ર બોલાવજો. કંચનભાઈ નલિનીબેન ફોલો કરજો. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો.
सवपावपणाशनो मंगलाणं च सव्वेशीं परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय હવે પછીનો સત્સંગ કાલે બુધવાર સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 3 વાગે હિન્દી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિ અને આરતી, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડ સત્સંગ અને 10 મિનિટનું સામાયિક સમય સંજોગો પ્રમાણે રાખીશું. છૂટાપણાના સામાયિક સાથે આહાર સંબંધી થયેલા દોષોનું પ્રતિક્રમણ રાખીશું. આખા દિવસ દરમિયાન જેટલી વખત આહાર લેવાય ત્યારે એના ઉપર ઉપયોગ રાખજો. 6 સ્વાદ આવે, કારણ કે આપણું ભોજન એવું હોય છે કે 6 સ્વાદ હોય છે, એને સારી રીતે જોવાનો એક પ્રયોગ રાખજો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सर्वे महात्माओं ने जय सच्चिदानंद। एक मिनट अनम्यूट। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद प्रतिभानंद जी, जय सच्चिदानंद प्रतिभानंद जी, परमात्मा ने जय सच्चिदानंद। पूर्णिमा बेन, चंद्रिका बेन, जय सच्चिदानंद। मीनाक्षी बेन, जय सच्चिदानंद। रेणुका बेन, सर्व महात्माओं ने जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। महात्माओं जय सच्चिदानंद। संजीव भाई जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मीनाक्षी बेन, जय सच्चिदानंद।